श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेंकटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्ततितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतेस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीयुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयितेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरमारुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य भगवतावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं कोनयाति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरं यतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं मशगीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे रात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्यसिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवन्यं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरं एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं तदुपगतसमाससन्धियोगं संवदुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवनचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसच्छोदं निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजं प्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरक्तदीपं राजानुबाहुमरविन्ददलायदाक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पगमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाच इति प्रबन्धनसुतो दत्तं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिविपरिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामुपहर्तारं दहतारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषेच्छा प्रतिद्वन्द्वः शरीरं जहि रावणे तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपपृच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं जयत्याश्रितसन्त्रासद्भान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः सन्तः श्रीरङ्गपुष्पेषु शरणत्राणशेखराः जयन्ति पूर्णत्राणपदपङ्कजरेणवः கற்பார் ராமவிரானையல்லால் மற்றும் கற்பரோ துற்பா முதலா புல்லெரும்பாதி ஒன்றின்றிய நற்பாலையோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றமும் நற்பாலுக்கு உய்த்தனன் நான்முகனார் பெற்ற நாட்டுவே सियावति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की अहमात्मा न देहोस्मि विष्णुशेषो अपरिग्रहः तमेव शरणं प्राप्तः तत्कैंकर्य चिकीर्षया परमात्मैन श्रीमन्नारायणुడి దాసున్నైన నేను వాడి మీదే ఆధారపడి ఉన్న ఒక జీవాత్మని అనే నా స్వరూపాన్ని గుర్తించిన వాడైన నేను జీవితంలో చేయగలిగిందల్లా ఒక సదాచార్యుడిని పొంది ఆ భగవంతుడి చరణారవిందముల యందు శరణాగతిని అనుష్ఠించడం. అది చేసిన తర్వాత బతికున్నంతకాలం వాడికి నచ్చినట్టే బతికి వాడి కైంకర్యాన్నే చేసుకుంటూ నేను హాయిగా ఉంటాను. చాలా ఇక్కడ సుమిత్ర సంభాషణ అది చూడబోతున్నాం. చాలా అందమైన విషయం. అంటే పోయిన సంచికలో చూసిన కొన్ని విషయాలు ఒకసారి మళ్ళీ
సింహావలోకనం చేసుకుంటే సభలో చాలామంది మాట్లాడారు. సుమంత్రుడు మాట్లాడాడు, సిద్ధార్థ మంత్రి మహామంత్రి ఆయన మాట్లాడారు, దశరథ మహారాజు మాట్లాడారు, కైకమ్మతోనే వశిష్ఠ మహర్షి మాట్లాడారు. చాలా అందమైన విషయాలు అన్నీ వచ్చాయి. మీరు చూస్తే దశరథ మహారాజా కైకేయి చెప్పింది వినొద్దు అని ఎవరు అనట్లేదు. కైకేయిను మాట మార్చు, కైకేయిను మాట మార్చి అంటున్నారు. అంటే అది సత్యమని ఏంటి, రుజువు ఏంటి, సాక్ష్యం ఏంటి? మనమైతే అసలు తప్పేస్తాం కదా. కైకేయికి మాట ఇచ్చాడని ఎవరు ప్రూఫ్? విట్నెస్ ఎవరు? విట్నెస్ని మార్చేయచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు, మన చేతిలో అలాగే. దశరథుడు మాట ఇచ్చాడు, నేను మాట ఇచ్చాను అని ఒక్క మాటని వీళ్ళందరూ నవ్వుతున్నారు. ఇటువంటి రాజ్యం అయి ఉండాలి. చాలా ఆశ్చర్యమైన విషయం. కైకేయి నువ్వు మాట మార్చుకో, నువ్వు మాట మార్చు. సుమంత్రుడు అదే అంటున్నాడు, సిద్ధార్థుడు అదే అంటున్నాడు, వశిష్ఠ మహర్షి అదే అంటున్నాడు. చాలా అందమైన విషయం. దాని తర్వాత దశరథ మహారాజా రాముడు ఎక్కడ వెళితే నా ఐశ్వర్యం మొత్తం రాముడికి ఇవ్వండి అని ఒక మాట అంటున్నాడు. చాలా అందమైన విషయం. అంటే నాకు అంటే ఇది రాముడు కొడుకు మీద వాత్సల్యం ఉంది అని ఒక కోణం, కానీ నా ఆస్తి నాకని ఏదైతే ఐశ్వర్యం ఉందో ఇంత భగవంతుడికి చెందిందే అని ఒక భావం. నా ఐశ్వర్యం మొత్తం రాముడిదే. అందమైన విషయం ఇది. మన సంప్రదాయంలో కూరత్తాళ్వాన్ మనం ఆచార్యులు ఉండేవారు, రామానుజాచార్యుల వారి శిష్యులు. ఆయనకి కురేష అనే పేరు. అసలు పేరు శ్రీవత్స చిన్న మిశ్ర, శ్రీవత్స చిన్న మిశ్ర, శ్రీవత్సాంకాచార్య, అలా చాలా. ఆయన ఒక పూరం అని ఒక రాజ్యానికి ఆయన రాజా. ఇప్పుడు రామానుజాచార్యుల వారి కాలంలో అంటే 1000 సంవత్సరాల ముందు ఆయన జీడిపి 9 crores ఉండేది. అప్పుడు 9 crores అంటే అది 9000 crores. ఇప్పుడు 90,000 crores. అలా అటువంటి రాజ్యం అది. ప్రతిరోజు అన్నదానం అది. అయితే ఆయన ఒక రోజు ఒక స్వప్నం వచ్చింది. స్వప్నం కాదు, తిరుక్కచ్చి నంబి అని స్వామి ఉంది. ఆయన వరదరాజ స్వామి ఆయనతో మాట్లాడతారు, సంభాషిస్తారు. రామానుజాచార్యుల వారికి కూడా చాలా చాలా గాఢమైన స్నేహితులు ఆయన. అయితే ఆయన ప్రతిరోజు వెళ్తారు. వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వరదరాజస్వామి పెరుందేవి అమ్మవారు అన్ని అడుగుతారు, ఏం జరుగుతుంది. ఒకసారి ఏమైందంటే రాత్రి పూర్వం రాజ్యం ఉంది కదా, ఆ కోట తలుపులు మూస్తారు. ఆ తలుపులకి అన్ని పెద్ద పెద్ద బంగారు గంటలన్నీ ఉండేవట. ఊరేశుడి రాజ్యం చాలా ధార్మికమైన రాజా, మంచి వైష్ణవులు. రామానుజాచార్యుల వారి కంటే పెద్దవారే. అయితే రామానుజాచార్యుల వారి మీద మంచి భక్తి. అయితే పెరుందేవి అమ్మవారు అడిగింది ఏంటంటే, అది ఆ తలుపులు ఏదో గంట చప్పుడు వినిపిస్తుంది. అది వాళ్ళు మహాలక్ష్మికి తెలీదా, ఒక లీల. ఆ గంట చప్పుడు వినిపిస్తుందే. ఏం గంట చప్పుడు అంటే అది అంటే పూర్వంలో తలుపులు మోస్తే కాంచీపురం సన్నిధిలో వినిపించేది. ఇప్పుడు కూడా వినిపిస్తుంది అంటారు. అదేదో ఐతిహ్యం చెప్పారు. పూర్వంలో ఇప్పుడు కూడా గంట కొడితేనే వరదరాజస్వామి భోజనం చేస్తారు అని చెప్తారు. అక్కడ గంట కొడితేనే ఇప్పుడు భోజనం చేస్తారు. అయితే ఏంటా చప్పుడు అంటే, మన ఊరేశుడి రాజ్యం తలుపులు కోట గది మూస్తుంటే మనకి ఆ చప్పుడు వస్తుంది. తలుపులకే అన్ని స్వర్ణం అంటే ఆయన ఎంత గొప్ప మహారాజావు కదా అని అందిందంట పెరుందేవి వారు. అయితే విషయం తిరుక్కచ్చి నమ్మి కూరుతాడు అని చెప్పారు. చెప్తే ఆయన విని, మహాలక్ష్మి అమ్మవారు నన్ను ఐశ్వర్యవంతుడు అని చెప్పిందా. ఐశ్వర్యానికి నిధి ఆవిడ కదా, ఆవిడ నేను ఐశ్వర్యవంతుడిని అని చెప్పిందా. అయితే ఇది తప్పు. కాబట్టి ఐశ్వర్యవంతం భగవంతుడి అని వెంటనే మొత్తం ఆస్తి వరదరాజస్వామి టెంపుల్ రాసి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయారు. ఒక్క క్షణం
పెరిందే అమ్మవారు నన్ను గొప్పవాడు అని చెప్పిందా, నేను ఐశ్వర్యవంతుడిని అని చెప్పిందా? ఐశ్వర్యవంతురాలు నన్ను ఐశ్వర్యవంతుడిని చెప్పిందంటే నాకు ఐక్యం సరిపోలేదండి. ఆవిడే ఐశ్వర్యవంతురాలుగా ఉండాలి. మొత్తం వరదరాజ స్వామి గుడికి రాసిచ్చేసి రామానుజాచార్యులు వారిని వెతుక్కుంటూ శ్రీరంగం వెళ్ళారు. వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ ధర్మపత్ని గోదా అని పేరు గోదానే అనుకుంటారు. ఆవిడ కొంచెం భయపడుతూ నడుస్తుంటే ఎందుకు నువ్వు భయపడుతున్నావంటే నీ దగ్గర ఏదో ఉంది, ఏదో చాలా ప్రెషియస్గా ఏదో విలువైనది ఏదో ఉంది నీకు, అందుకే నువ్వు భయపడుతున్నావు అంటే ఆవిడ కొంగులో ఒక వెండి ప్లేట్ ఒకటి పెట్టుకొని, ఎందుకు తీసుకున్నా, ఇది మీదే పాపం, మీరు ప్రతిరోజు ఈ కంచెంలోనే తింటారు, ఎందుకు మీ ఇంత కష్టం చూసావా, నువ్వు ఇది ఉంది కాబట్టే భయపడుతున్నాం. మనం ఆచార్యులు వెతుక్కుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు మనకి భయం ఉండకూడదు. ఇది పడేసి చాలా ధైర్యంగా నడువు. ఎందుకంటే పెద్ద మన ఆత్మకి కావాల్సిన ఐశ్వర్యం వెతుక్కుంటూ వెళ్తాయి. ఇవన్నీ మనకి ఎందుకు ఐశ్వర్యం అలా వదిలేసి వెళ్ళి ఒక్క క్షణంలో అంత వైరాగ్యం రావడం అనేది చాలా ఆశ్చర్యమైన విషయం. దాని తర్వాత ఆయన కొడుకే పరాశర పట్టారు. చాలా విస్తారం శ్రీరంగం మంచి గురు పరంపరని ఆయనే కంటిన్యూ చేశారు. దాని తర్వాత కూరతాడడానికి కూడా పంచస్తవం అనే 5 స్తవాలు స్తోత్రం యామనాచార్యుల వారి తర్వాత ఆయనే స్తోత్రం రాశారు. దాని తర్వాత వేదాంత ఈశ్వరుడు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక్క క్షణం భగవంతుడికి చెందింది, ఈ ఆస్తి భగవంతుడికి చెందింది. 43వ అహోబిలోటం చేయాలి. ఆయన గర్భశ్రీమాన్. అందుకే ఆయన ధ్యాన శ్లోకంలో ప్రాజ్ఞం శ్రీరంగగారి ప్రభవయధిపతే ప్రాప్త లక్ష్మీ నృసింహ అని వస్తుంది. ప్రాజ్ఞం అంటే శ్రీమంతుడు అని పేరు. గర్భశ్రీమాన్ పుట్టుకతోనే ధనవంతుడు. ఆయన దేవనార్ విలాగం వాళ్ళు ఊరు. అక్కడట ఒక చోట నించొని కంటి చూపు ఎక్కడ వెళ్తుందో, ఎక్కడ తిరిగినా కంటి చూపు ఎంత దూరం వెళ్తుందో మొత్తం వాళ్ళదే భూమి. జమీందార్. కానీ మంచి శాస్త్రజ్ఞులు, చాలా వైరాగ్యం ఇస్తున్నాయి. ప్రతిరోజు వాళ్ళకి లెక్కలు రాసే వాళ్ళందరూ ఉంటారు కదా, ప్రతిరోజు లెక్కలు చెప్పాలి ఎంత వచ్చింది. అక్కడ ఒక నృసింహుడి గుడి ఉంది వాళ్ళ క్షేత్రం. ఊళ్ళో వాళ్ళ నాన్నగారి తర్వాత ఈయనగా అన్నీ చెప్పేవారు. ఈయన చెప్పే మొదటి రోజు నాకెందుకు చెప్తున్నారు, ఆస్తి వాడికి చెప్పండి, లెక్క వాడికి చెప్పండి. అందుకే మీరు తిరుపతిలో చూస్తే కూడా సుప్రభాత సేవ ఎప్పుడైనా సహస్రనామార్చన వినాలనుకో, నిన్నటి రాబడి ఇంత, ఇవాళ రాబడి ఇంత వచ్చింది అన్నీ చెప్తారు లెక్క. స్వామి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి అన్నీ చెప్తారు. అంటే వాడిదే ఆస్తి, అది కాదు. అది ఉందనుకోండి, మీ ధనం కూడా కైంకర్యం అవుతుంది. ఇది నాది కాదు, నీది భావన. ఇదే చాలా ముఖ్యం. మన ఇంటిలో కృష్ణుడు రాయబారానికి వచ్చినప్పుడు, కృష్ణుడు రాయబారానికి వస్తున్నాడు అని తెలియగానే హస్తినాపురంలో అందరూ అలంకరించుకున్నారు, అందరూ సంతోషపడుతున్నారు. ఇన్ని రోజుల తర్వాత కృష్ణుడిని చూడబోతున్నాం, కృష్ణుడు పాండవుల తరఫున కృష్ణుడు రాయబారానికి వస్తున్నాడా, అందరూ ఉత్సాహంగా ఉన్నారట. ఉత్సాహంగా విని ధృతరాష్ట్రుడు, ఊర్లో అందరూ ఇంత ఉత్సాహంగా ఉన్నారు కాబట్టి మనం కూడా, వాళ్ళందరికీ కూడా ఆనందం, భీష్ముడికి ద్రోణాచార్యులకి అందరికీ ఆనందం. అందరూ చాలా సిద్ధంగా మనం అందరం దాన్ని కొనియాడాలి. కృష్ణుడికి చాలా గ్రాండ్ వెల్కమ్ ఇవ్వాలి. చాలా అందంగా హస్తినాపురం మొత్తం తయారు చేశాం. దుర్యోధనుడు వీళ్ళు ఒప్పుకోలేదు. ఏంటి వాడికి ఏం స్పెషల్ మర్యాద ఇచ్చే అవసరం లేదు, ఎవరైనా వాడికి నాకంటే ఎక్కువ మర్యాద ఇచ్చేస్తే చూడండి దాని తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చెప్పాడు. అయితే కానీ కృష్ణుడు రాగానే అందరూ ఇలా స్వాగతం పలుకుతున్నప్పుడు కృష్ణుడు రథం దిగాడు, దిగి అందరినీ పలకరించేసి ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఎవరింటికి ముందు వస్తాడు అంటే, మీటింగ్ మంత్రాలోచన అదంతా తర్వాత ముందు ఎవరింట్లో దిగుతాడు. అందరూ వాళ్ళ ఇంట్లో సిద్ధం చేసుకొని ఉన్నారు. మా ఇంట్లో కృష్ణుడు వస్తే ఇవన్నీ సిద్ధం, మా ఇంట్లో
అందరూ వాళ్ళ ఇంటి బయట ఎదురు చూస్తున్నారు. రాజభవన్ మార్గం ద్రోణాచార్యుడు, భీష్మ పితామహుడు, దుర్యోధనుడు అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు. ఎవరింటికి వస్తుంది? భీష్మ పితామహుడు అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు. కృష్ణుడు అందరింటికి ఇలా నడుచుకుని వెళ్ళి, అంటే ఇంటి దగ్గర అందరినీ పలకరిస్తున్నాడు. అవునా, ఇంటి వరకు వెళ్తున్నాడు, ఇంట్లో నీ వెళ్ళి విదురుడు ఇంట్లో వెళ్తాడు. శ్లోకం కూడా వస్తుంది, దాసుడు గుర్తు రావట్లేదు. ఎందుకు తేడా అంటే, కృష్ణుడు మా ఇంటికి వస్తాడా అని అందరు ఎదురు చూస్తారు. మా ఇంట్లో కృష్ణుడు అడుగు పెడతాడా, మా ఇంటికి కృష్ణుడు వస్తాడా, మా ఇంటికి కృష్ణుడు వస్తే ఎంత బాగుండని అదే. విదురుడు అనుకున్నారట, కృష్ణ హస్తినాపురంలో నీకు ఒక ఇల్లు ఉంది కదా, ఆ ఇంటికి నీకు ఇష్టం ఉంటే ఆ ఇంటికి రా అన్నారు. నీ ఇల్లే కదా, నీ ఇల్లు, నీ ఇంటికి రావాలన్నా రాకూడదన్నా నీ నిర్ణయం. అని ఇక్కడ ఒక ఇల్లు ఉంది నీది హస్తినాపురం అని అన్నాడు. అని అనుకున్నారట మనసులో. భావగ్రాహి జనార్దన. అందుకే విదురుడు ఇంటికి వెళ్తాడు. అంటే నీది అని సమర్పిస్తేనే అందమైన భావం అది రావాలి మనకి. అన్నీ అథవా కిన్ను సమర్పయామిదే అని అంటున్నారు ఆడవంటారు యామనాచార్య స్తోత్రం. ఇది ఆత్మ సమర్పణం నేను చేస్తున్నాను కదా, నిజానికి ఆత్మ కూడా నీది కదా. నేను ఏమని సమర్పించాలి నాకు అర్థం కావట్లేదు. నేనేం సమర్పించాలి? నేను ఏది సమర్పించాలన్నా నేను పుష్పం సమర్పిస్తున్నాను. పుష్పం నేను చేయలేదు, చేసింది నువ్వు. పుష్పం సమర్పించడానికి చేయి కావాలి. చేయి నేను నా చేయిని నేను సృష్టించలేదు, అన్నీ నేను సృష్టించిందే. నేను అని నేనేం సమర్పించను. ఇది నాది అని నేను అనుకుంటున్నాను కదా, అది తీసేసి తప్పైంది ఇది నీదే అని చెప్పడం ఒకటే నేను చేయగలను అని అంటున్నాను. కాబట్టి ఆ భావనలో అంటే మనకేం భావన కావాలో అది మనం చూడగలిగాం. దానికి చెప్తున్నాం. దశరథ మహారాజా వెంటనే అంటున్నారంటే, సీతమ్మకి మొత్తం ఐశ్వర్యం మొత్తం ఇవ్వండి, సీతమ్మకి ఎందుకు ఈ కష్టం, రాముడికి ఏం కష్టం వద్దు అని అంటున్నారు ఆ భావన. దాని తర్వాత వశిష్ఠ మహర్షి, సీతమ్మని నేను రాణిగా చేస్తాను, రాముడు లేకపోతే ఏంటి, సీతమ్మని నేను రాణిగా చేస్తాను, సీతమ్మ అయ్యాలని విషయం అంటారు. సీతమ్మ అంగీకరించలేదు. ఎందుకంటే దాంట్లో ఒక 2 కారణాలు ఉన్నాయి, అది మీకే తెలిసి ఉంటుంది. ఒక కారణం ఏంటంటే సీతమ్మ రాముడిని విడిచి ఉండలేదు, అది మొదటి కారణం. రెండవ కారణం ఏంటంటే రాముడు సీతారాములు అవతరించిందే ఒక ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే రావణ సంహారం కోసం. కాబట్టి రావణ సంహారం జరగాలంటే రాముడి కంటే సీతమ్మ ఉండడమే ముఖ్యం. ఎందుకంటే సీతమ్మే కదా ఫస్ట్ వెళ్తుంది. కాబట్టి సీతమ్మ అక్కడ ఉండడం ముఖ్యం. అందుకే అగ్రదస్తే గమిష్యామి అని చెప్పి, నీకంటే ముందు నేను వెళ్తాను అని వృద్ధంతి కుశకంటకాని. దాని తర్వాత ఇది 2 కారణాలు. మూడో కారణం ఒకటి ఉంది. ఏంటంటే చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇది. సీతమ్మ ఒకవేళ రాజ్యం యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు కైకమ్మ సంతోషించాలి ముందు. ఈ గొడవంతా ఎందుకు, కైకమ్మతో అందరూ సమన్వయం చేసుకొని అయోధ్య రాజ్యం అనేది బాగుండాలి. సీతమ్మ రాణిగా ఆ పొజిషన్లో వస్తే కైకమ్మ సంతోషిస్తుందా అంటే సంతోషించదు అనే చెప్పాలి. ఎందుకు అంటే కైకమ్మ ఈ పోరాటం అంతా ఎందుకు చేస్తుంది, ఇంకే పోరాటం అంతా ఎందుకు చేస్తుందంటే పవర్ కోసమే. మీరు చూస్తే చాలా ముఖ్యమైన విషయం, మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రతి ఇంట్లో జరిగేది ఇది. మీరు చాలా ఆలోచించారనుకోండి, ఈ పవర్ మీదే గొడవలు అవుతాయి ఆడవాళ్ళ మధ్యలో. ఇంట్లో కూడా నాకు చెందిందా నీకు చెందిందా ఇల్లు, అక్కడే గొడవ అవుతుంది. కావాలంటే చూడండి, అత్తా గొడవల్లో ఎందుకు గొడవ అవుతుంది, ఇదే విషయం. ఇల్లు నేను చెప్పింది నడవాలి, లేదు నేను చెప్పింది నడవాలి, అక్కడే గొడవ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి, కైకమ్మ కౌసల్య పొజిషన్ ఉంది కదా, కౌసల్య ఆవిడ మహారాణి ఆవిడకి అన్ని రైట్స్. దశరథ మహారాజాకి ఎన్ని రైట్స్ ఉన్నాయో కౌసల్యాకి అన్ని రైట్స్ ఉన్నాయి. కైకేయి సుమిత్రకి అన్ని రైట్స్ లేవు, కొంచెం ర్యాంకులో తక్కువ. చెప్పాను కదా, మహిషి భవాత పరివృత్తి అని 3 భార్యలు. అయితే కానీ
క్వాలిఫికేషన్ వైజ్ చూస్తే కైకమ్మ ఒక మహారాణిగా ఉండడానికి అన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ ఆవిడకి ఉంది, అన్ని సమర్థురాలు. ఆవిడ ఒక మహారాణిగా ఉండి ఏలగలిగిన సమర్థత ఉంది ఆవిడకి. ఎందుకంటే కైకేయికి చాలా విద్యలు వచ్చు, వాళ్ళ నాన్నకే ఒక విద్య వచ్చు అని చూసాం కదా, ఆవిడకి చాలా విద్యలు వచ్చు. ఆవిడ రథం నడపగలుగుతుంది, యుద్ధం చేయగలుగుతుంది. చూశాను సంభరాసుర యుద్ధంలో ఆవిడ రథం నడిపి ఆవిడ యుద్ధం చేసింది, యుద్ధం చేయగలుగుతుంది. జ్యోతిష శాస్త్రం వచ్చు అని ఇంకో పురాణం ఉంది, ఈ జ్యోతిష శాస్త్రం వచ్చు. అదొక అదే దేవరహస్యం. ఇక్కడ వేరే రామాయణ విషయంలో ఉంది. అది ఎక్కడ రివీల్ అవుతుందంటే భరద్వాజ మహర్షి మనకి చిన్న ఒక విషయం చెప్తారు. భరద్వాజ మహర్షి దగ్గర తర్వాత భరతుడు కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ మూర్ఖురాలు ఉందే ఈవిడే మా అమ్మ అని అంటాడు భరతుడు కైకేయిని చూసి. నువ్వు మీ అమ్మ గురించి నీకు తెలియదు, మీ అమ్మ ఎంత గొప్ప కార్యం చేసిందో, దానివల్ల ఎంత లోక కళ్యాణం జరగబోతుందో నీకు తెలియదు, నీకు తర్వాత తెలుస్తుంది అనే విషయం ఉంది భరద్వాజ మహర్షి. ఏంటి విషయం అంటే ఇది ఒక రహస్యం. ఇది కైకమ్మలో ఉన్న ఒక రహస్యమైన మంచి గుణం. ఇది కైకమ్మకి జ్యోతిష శాస్త్రం వచ్చు అని ఉంది, వేరే పురాణాల్లో ఉన్నాయి. అయోధ్య ఇప్పుడు దశరథ మహారాజా అంటారు కదా, నాకు జాతకం బాగాలేదు, రాజ్యానికి కూడా ఏదో సరిగ్గా లేదు అన్న విషయం చెప్పారు. కైకమ్మ చూసింది, ఎవడు రాజుగా ఉంటాడో వాడు కష్టపడతాడు అని ఉంది. ఈ 14 ఏళ్ళు అయ్యో రాముడు ఎందుకు కష్టపడాలి, నా కొడుకు కష్టపడని అనే రాముడిని పంపించింది అనేది రహస్యం. మరి భరతుడు కష్టపడ్డాడా అంటే భరతుడు కష్టపడకూడదంటే రాముడు పాదుకంటే అది విషయం. కాబట్టి అది ఒక కోణం ఉండనివ్వండి. కానీ సంభరాసుర యుద్ధంలో కైకమ్మ సహాయం చేసిందని దశరథ మహారాజా కైకమ్మని పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నాడు. పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు ఆవిడ మహారాణిగా ఉండడానికి అన్ని ఎలిజిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, కానీ ఇప్పుడు ఆవిడ మహారాణి అవ్వలేదు. అందుకే వాళ్ళ నాన్న అశ్వపతి ఆ కండిషన్ పెడతాడు, కైకేయికి ఎవరు పుడతాడో వాడు మీ తర్వాత వాడు వారసత్వం పొంది వాడు మహారాజుగా అవుతాడు అంటే పెళ్లి. ఎందుకు అంటే ఆవిడికి ఇప్పుడు పవర్ లేదు. కైకేయి ఆల్దో షీస్ ఎలిజిబుల్, ఆవిడకి పవర్ ఉండదు. అంటే మనకి క్వాలిఫికేషన్ ఉండి కూడా తక్కువ పోస్ట్లో పనిచేయాలంటే మనకి నచ్చదు. ఆఫీస్లో కూడా ఒకసారి ఎందుకే మనం ఆఫీస్లో దీనివల్ల గొడవలు అవుతాయి. మనకి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది, మనం మేనేజర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మంచి పొజిషన్లో ఉండొచ్చు. కానీ ఆ పొజిషన్లో ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు ఉండేంత వరకు మనం ఆ పొజిషన్లో ఉండలేము. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, కంపెనీ మార్చేస్తాం, లేకపోతే పాలిటిక్స్ చేసి వాడిని లేపేసి మనం ఆ పొజిషన్లో ఏదో ఎలా అంటే అధార్మికులు చేసేదాన్ని. లేకపోతే ధార్మికులు ఏం చేస్తారంటే సరే ఇక్కడ ఉండేంత వరకు నేను ఇలానే ఉంటాను కాబట్టి వేరే కంపెనీ చూసుకుందాం. కానీ ఇక్కడ వేరే కంపెనీ చూసుకుందాం అన్నట్టు ఇక్కడ ఉండదు కదా, ఎందుకంటే ఇది వివాహంలో అటువంటి ఒక ఆల్టర్నేటివ్. అందుకే ఆ లోపల ఉన్న ఆ భావనే బయటికి వస్తుంది కౌసల్య దగ్గర. కౌసల్య అంటే ఎందుకు కోపం కైకేయికి అంటే ఏంటి, కౌసల్య ఏం ద్రోహం చేసింది అంటే ద్రోహం ఏం చేయలేదు, కానీ నేను సమర్థురాలై ఉండి ఆ పొజిషన్లో నేను ఉండలేకపోతున్నానే అనే కోపం కౌసల్య మీద వస్తుంది. అదే విషయం. అత్తకి కోడల మీద ఎందుకు కోపం, కోడలికి అత్త మీద ఎందుకు కోపం అంటే దీనివల్ల ఇదే విషయం. దీనికి ఒకే ఒక అంటే సొల్యూషన్ ఏంటంటే భగవంతుడే ఏర్పాటు చేశాడు, ఇది భగవద్ కైంకర్యం అని అనుకుంటేనే ఇది సాల్వ్ అవుతుంది, లేకపోతే సాల్వ్ కాదు. భగవంతుడు ఇలా ఏర్పాటు చేశాడు, నాకు ఇలా ఇచ్చాడు, ఎందుకు గొడవ పడాలి? నాకని ఇచ్చిన స్వధర్మం నేను భగవంతుడి కోసం చేసేస్తే అయిపోయింది కదా. ఏంటి అధికారం పెట్టుకొని నేను ఏం చేస్తాను? భగవంతుడి కైంకర్యం నాకు ఇలా ఏర్పాటు చేశాడు, అలా నేను చేస్తే అయిపోయింది. ఆ భావన వస్తే తప్ప శాంతి ఏర్పడదు ఆ గ్రహంలో, ఆ రాజ్యంలో. అదే ప్రాబ్లం. ఈగో ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుందంటే అందుకే రాముడు మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ మాట ఒకటి చెప్తాడు, నాహమర్త పరోదేవి విద్ధిమాం ధర్మమాస్థితం
నాకు అర్థం మీద నేను అర్థపరుణ్ణి కాదు, నాకు ధర్మమే ముఖ్యం. నేను అర్థపరుణ్ణి అయితేనే కదా నాకు రాజ్యం మీద ఇప్పుడు నీతో గొడవ పడతాను. నీకు అర్థం కావాలి, ఎందుకంటే లోపల ఉన్నది ఎలా వస్తుంది. అది సహజంగా ఒక సహజమైన మనిషి లక్షణం. కైకేయి క్యారెక్టర్తో వాల్మీకి చూపించేది ఏంటంటే సహజమైన ఒక మనిషి లక్షణం ఎలా ఉంటుందో అది చూపిస్తాడు. అందుకే ఇప్పుడు భరతుడు ఆ పాయింటే, ఆవిడ పేరేంటి మంతర, ఆవిడ పట్టుకొని లాగుతుంది. ఏంటి అంటే భరతుడు రాముడు రాజు అయితే నీకు అసలే ఉండదు. భరతుడు రాజు అయితే నువ్వు ఆశించిన అర్థం, ఆ పవర్ నీకు వస్తుంది. ఇప్పుడు అందుకే దాని మీద కూర్చోను. ఇప్పుడు అది సీతమ్మకి అర్థమైంది కాబట్టి నాహమర్థ పరోదేవి అని రాముడు అన్నాడు కదా, ఆ హృదయం సీతమ్మకి వీళ్ళిద్దరు అన్యోన్యతాభావంలో ఉన్నారు కాబట్టి సీతమ్మ ఆశించారు. ఎందుకంటే సీతమ్మ ఉందనుకోండి శాంతిగా ఉండదు రాజ్యం. భరతుడు రాజు అయితేనే శాంతిగా ఉండదు. కాబట్టి అందుకే మీ ఇంట్లో కూడా అర్థమైన పవర్ మీద గొడవలు వస్తాయి, అలా అందరికీ వస్తాయి. నేను పెద్దవాడినా నువ్వు పెద్దవాడినా, నేను పెద్దదాన్నా నువ్వు పెద్దదాన్నా, గొడవలు వస్తాయి. దానికి ఒకే ఒక సొల్యూషన్ ఏంటంటే వేరే వాళ్ళ గొడవలు చూసి సహించలేని వాళ్ళు భగవంతుడినే ప్రార్థించారు. వీళ్ళిద్దరు అన్యోన్యంగా ఉండాలి, అందరూ నీ కైంకర్యం కలిసి చేయాలి. మా అందరినీ నీ సేవ చేయడానికి ఇది నీ ఇల్లు, నీ సేవ కృష్ణ ఇది నీ ఇల్లు, నీ సేవ జరిగేటట్టు మా అందరూ కలిసి నీ సేవ చేసేటట్టు నువ్వు చేయి, అది నువ్వు చేయి. లేదంటే జరగదు, చాలా కష్టం. అందుకే ఈ గొడవలన్నీ ఎందుకు మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు అదే వస్తుంది ఇంట్లో గొడవలు ఎందుకు అవుతాయంటే దీనివల్ల సాల్వ్ అవ్వదు, అది లేకపోతే సాల్వ్ అవ్వదు. మాం మదీయం చని అదే ప్రార్థించాను, మాం మదీయం చని నేను నాకు చెందిన వాళ్ళందరూ నీకు కైంకర్యం చేయాలి, నీ ఇల్లు ప్రార్థిస్తాను. అది కూడా వాడి దయదని ప్రతిరోజు వాడి దగ్గర ఏడవాలి. లేకపోతే మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇంకా ఎలా ఉంటుందంటే ఇటు సైడు న్యాయం చెప్పాలి, అటు సైడ్ న్యాయం చెప్పాలి కదా. కృష్ణుడే ప్రార్థన, మనం ఏం చేయాలి. ప్రతి ఇంట్లో జరిగేదే. కైకేయి అమ్మ ఒక క్యారెక్టర్తో చూడండి, అందుకే సీతమ్మ ఇది తీసుకోలేదు, అదొక విషయం. ఇప్పుడు అసలు విషయానికి వద్దాం. సుమిత్ర ఏం మాట్లాడుతుంది. సుమిత్ర చాలా అందంగా మాట్లాడగానే ఏం మాట్లాడిందంటే, సుమిత్ర ఒక మొదటి మాట. సుమిత్ర చాలా వివేకురాలు. చూస్తే దశరథ మహారాజాకి చాలా ఇష్టమైన పత్ని అంటే సుమిత్ర అని. తర్వాత మనకి కొంచెం ఆలోచిస్తే అర్థమవుతుంది. కైకేయి అంటే ఎందుకు ఇష్టం అంటే కైకేయి వల్ల ఒక పుత్రుడు వస్తాడేమో, అంటే వీళ్ళందరికీ వయసు అయిపోయింది. సుమిత్ర కౌశల్యాకి దశరథ మహారాజాకి ఎంత వయసు అంత వయసు, 60 సంవత్సరాలు. కైకేయి అంటే ఇప్పుడిప్పుడే పెళ్ళయింది, జస్ట్ ఒక 20 years అయింది. రాముడికి కౌశల్యాకి ఒక 20 years డిఫరెన్స్ అంతే, అంతకంటే డిఫరెన్స్ చిన్న ఆవిడ. అందుకే ఫ్రెండ్ లాగా రాముడు ఆవిడకే శుశ్రూష చేస్తూ ఉంటాడు. వీళ్ళంత మెచ్యూర్ ఆవిడ కాదు, చిన్న పిల్ల కదా. అయితే అందుకే ఆవిడ వల్ల ఒక పుత్ర భాగ్యం వస్తుందేమో అని ఆవిడతో అటాచ్గా ఉంటాడు. కానీ సహజంగా దశరథ మహారాజా ధర్మం మీద ఆయనకి చింతన కాబట్టి ఈ కౌసల్య కైకేయి గొడవలో ఆయన సుమిత్ర అంటే చాలా ఇష్టం ఆయన. ఇది మనకి ఎక్కడ తెలుస్తుందంటే, మీరు చాలా కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, ఆ పాయసం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు కదా బాలకాండం, అక్కడ మనకి తెలుస్తుంది. 3 భాగాలు ఇస్తారు, 4వ భాగం ఒకటి మిగిలిపోతుంది. పాయసస్యామృతోపమం, దాని తర్వాత అనుచింత్య సుమిత్రాయై రాజానం చ మహీపతి అని వస్తుంది. 4వ భాగం ఎవరికి ఇద్దామని చాలాసేపు ఆలోచించిన దశరథ మహారాజా ఇప్పుడు కౌశల్యకి ఇచ్చామనుకోండి, కైకేయికి కోపం, కైకేయికి ఇచ్చామనుకోండి కౌశల్య కోపం, సుమిత్రకి ఇచ్చాం. సుమిత్రకి ఇవ్వగానే ఏమైందంట, వాళ్ళందరూ ఆనందంగా ఉన్నారు, ముగ్గురు ఆనందంగా ఉన్నారు అని నెక్స్ట్ శ్లోకమే వస్తుంది. సమ్మానమ్మే నిరే సర్వాహ ప్రహర్షోదిచ చేతసహ వస్తుంది. ప్రహర్ష, చాలా సంతోషంగా పడ్డారు. సుమిత్ర అంటే ఇద్దరికి ఇష్టం, ఇద్దరిని సమన్వయం. ఎందుకంటే ఆవిడ ధార్మికురాలు, చాలా ధర్మం తెలిసిన ఒక పత్ని,
అమ్మల్లో కూడా మాతలో కూడా ఒక కొడుకు మన పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి అనేది చూపించేది సుమిత్రని వీళ్ళ ముగ్గురులో. అది ఇప్పుడు మొదటి శ్లోకంలోనే సుమిత్ర మాట్లాడే మొదటి శ్లోకం మొత్తం రామాయణం. శిష్టస్త్వం వనవాసాయ స్వనురక్త సుహృజ్జనే అంటే నీకు చాలా ఇష్టమైన రాముడి కోసమే, రాముడితో వనవాసం వెళ్ళడానికే నిన్ను కన్నాను రా అని చెప్పి. సృష్టస్త్వం నువ్వు సృష్టింపబడిందే వనవాసాయ స్వనురక్త సుహృజ్జనే నిన్ను కనిందే నేను రాముడి కోసం. అంటే ఆ పాయసం కూడా మీరు చూసారనుకోండి, ఇది పద్మపురాణంలో కొంచెం విస్తారంగా ఉంది. సుమిత్ర పాయసం ఎలా తాగింది, కౌసల్యాకు ఒక భాగం ఇచ్చాడు, దాని తర్వాత సుమిత్రకు భాగం ఇచ్చేసి కైకేయికి ఒక భాగం ఇచ్చారు కదా. కానీ కైకేయి తాగేంత వరకు సుమిత్ర తాగలేదు. అందుకే భరతుడు తర్వాతే లక్ష్మణుడు పుట్టాడు. సుమిత్ర ముందు తాగుంటే లక్ష్మణుడు సెకండ్ పుట్టాలి కదా, కానీ థర్డ్ పుట్టాడు. ఎందుకంటే కైకేయి అంటే వాళ్ళిద్దరు తాగేంత వరకు వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ భాగం ఉంది కదా, ఆవిడ అనుకుందంట ఈ కౌసల్యకు పుడతాడు కదా వాడికి వీడు దాసుడిగా ఉండాలి అని ఇది తాగింది. ఈ భరతుడు వీడికి కైకేయికి పుడతాడు, వాడికి వీడు దాసుడిగా ఉండాలి, అలా తాగింది. భగవత్ కైంకర్యానికి ఒకడు, భాగవత కైంకర్యానికి ఒకడు అని అంటారు. అయితే శిష్టస్త్వం వనవాసాయ నిన్ను వనవాసాని కోసమే నిన్ను కన్నాను రా అని ఎవరైనా అంటారా అమ్మ? నువ్వు వనవాసం వెళ్ళాలి, అడవిలో వెళ్ళి కష్టపడడానికే నేను నిన్ను కన్నాను విషయం అంటారు. ఎవరైనా అంటారా? మరి ఎందుకు అంటుంది అంటే ఇది చాలా అందమైన విషయం. స్వనురక్త సుహృజ్జనే నీకు చాలా సుహృత్తైన రాముడుతో నువ్వు వనవాసం వెళ్ళడానికి నిన్ను కన్నాను. అంటే భగవత్ కైంకర్యం కోసమే నిన్ను కన్నాను. చాలా ముఖ్యమైన విషయం. మన పిల్లలు డబ్బులు సంపాదించాలి, గొప్ప గొప్ప చదువులు చదవాలి, అవన్నీ ఆలోచిస్తారు అమ్మా నాన్నలు. కానీ వీడికి కృష్ణ సేవ రావాలి అనేది వాళ్ళు ఆలోచించరు, ఆ జ్ఞానం కూడా ఇవ్వరు, అసలు ఇవ్వరు. సాధారణమైన అమ్మా నాన్న కృష్ణ భక్తుడిగా ఉండాలి నా కొడుకు అని ఆలోచించారు. కృష్ణ భక్తుడిగా ఉండడానికి వాడు ఎంత కష్టమైనా పర్వాలేదు కానీ వాడి కృష్ణ సేవ చేయాలి అని ఆలోచిస్తారే వాళ్ళే గొప్ప అమ్మా నాన్న. చాలామంది ఇప్పుడు చూడండి, కలియుగం కదా, ఇటువంటి అమ్మానాన్నలు ఉండరు. ఒకప్పుడు ఇటువంటి అమ్మానాన్నలే ఉండేవారు. కొన్ని పుణ్యక్షేత్రాలన్నీ ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడో రిమోట్ ఏరియాలు ఉంటుంది, అక్కడ రాబడి రాదు ఏం రాదు. కానీ మా భగవంతుడు, మా స్వామి, మా కృష్ణ సన్నిధానం, మా పెరుమాళ్ అని అంటారు. తమిళనాడు దివేశం అంతా వెళ్ళండి, కొన్ని రిమోట్ దివేశారు. ఒక అర్చక స్వామి సైకిల్ వేసుకొని వస్తారు, 3-4 సన్నిధిలో ఆయన ఒక్కళ్ళే చేస్తున్నారు. అంతెందుకు అహోబిలం వెళ్ళండి, ఆ కొండలన్నీ ఎక్కాలి, ఎలా దిగుతారు, ఎలా ఎక్కుతారు, ఎప్పుడు ఆరాధన చేస్తారు, ఏ పులి ఎప్పుడు వస్తుంది, ఏ సింహం ఎప్పుడు వస్తుంది తెలుస్తారు. ఎందుకు ఎందుకు నువ్వు కష్టపడ్డావు, నా హాయిగా హైదరాబాద్ వెళ్ళు, చదువుకో, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వెళ్ళు, ₹1,00,00,000 శాలరీ వస్తుంది అనొచ్చు కదా. ఎందుకు వాళ్ళు అది తీసుకోవట్లేదు? కష్టమైనా పర్వాలేదు, నువ్వు భగవత్ కైంకర్యం చేయాలి. కష్టమైనా పర్వాలేదు, నీకు డబ్బులు తక్కువ వస్తుందా పర్వాలేదు, నువ్వు వేదం నేర్చుకో. నువ్వు సుఖం కాదు నీకు కావాల్సింది, నీకు భగవత్ కైంకర్యం. నువ్వు వేదం నేర్చుకో, నువ్వు దేశిక స్తోత్రం నేర్చుకో, భగవత్ కైంకర్యం చేయి. దానికే నువ్వు ఉన్నావు, నిన్ను కలింది అందుకే. ఇలా ఎవరైతే అమ్మా నాన్నలు ఆలోచిస్తారో వాళ్ళే అమ్మా నాన్నలు. అందుకే సుమిత్ర, ఎందుకంటే సుమిత్ర పిల్లలకి కూడా ఆవిడ మిత్రురాలు. ఎందుకంటే ఈ అబద్ధపు ప్రపంచం నుంచి, ఈ అబద్ధ ప్రపంచంలో నువ్వు పైకి వస్తే ఏంటి, రాకపోతే ఏంటి, నువ్వు శాశ్వతమైన భగవంతుడి దగ్గర నువ్వు వెళ్ళాలి కదా. ఆ మితాన్ని పోగొట్టి త్రాయితే రక్షించేది కాబట్టి మిత్ర, దాన్ని చాలా అందంగా చేసేది కాబట్టి సుమిత్ర ఆవిడ పేరు. అమ్మ ఎలా ఉండాలో చూపించే విషయం. అంటే వనవాసాయ, నువ్వు వనానికి వెళ్ళినా పర్వాలేదు, భగవద్ కైంకర్యం చేయి.
నువ్వు కష్టపడినా పర్వాలేదు. వేదం నేర్చుకుంటే చాలామంది ఇప్పుడు ఎందుకు వేదం అంటారంటే వేదాధ్యయనం వదిలేశాడు బ్రాహ్మణుడు. ఎందుకంటే రాముడికి రాదు, ఏంటి వీటి సంస్కృతి నేర్చుకొని ఏం చేయాలి, శాస్త్రం అంతా అధ్యయనం చేసి ఏం చేయాలి, ఏం రాదు, డబ్బులు రావు కదా, రావు. మరి అందుకే చాలామంది ఈ శాస్త్రం సైడ్ వెళ్ళట్లేదు. ఇప్పుడున్న వైదికంగా వేదం నేర్చుకున్న వాళ్ళు పౌరోహిత్యం సైడే వచ్చేసారు. అంటే పూజలు చేయించడం, పెళ్ళిళ్ళు చేయించడం, ఎందుకంటే ఇక్కడే డబ్బులు వస్తుంది. శాస్త్రం సైడ్ వెళ్ళట్లేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే అక్కడ చాలా కష్టపడి వాడు జీవితాంతం దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి ఒక గ్రంథం చదివి మీమాంసా శాస్త్రం, న్యాయశాస్త్రం, తర్కశాస్త్రం, మళ్ళీ న్యాయంలో ప్రాచీన న్యాయం, నవ్య న్యాయం, ఇవన్నీ చదివి అన్నీ కరెక్ట్, సిద్ధాంత లక్షణం, ఏదేదో గ్రంథాలన్నీ ఉన్నాయి, శాస్త్రాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఏం డబ్బులు రావు, ఎవడు గుర్తించడు, ఆ విషయాలు చెప్తే కూడా వినడు ఎవరు. కానీ అది వింటేనే భగవంతుడు ఎంత గొప్పవాడో తెలుస్తుంది. భగవంతుడు ఎటువంటి వాడు, శ్రీమన్నారాయణుడు అంటే ఎవరు అనేది మనకి చూపించే గ్రంథాలు అవి. అదంతా వదిలేసేయి అని ఒక అమ్మ చెప్పింది అనుకోండి, ఒక అమ్మ నాన్న చెప్పి, వాళ్ళ అమ్మా నాన్నే కాదు, అది చూపించడానికి సుమిత్ర. కాబట్టి ఎంత కష్టం వచ్చినా సరే నాన్న చూసుకుందాం, భగవంతుడు రక్షిస్తాడు. సంప్రదాయం కోసమే ఉన్నాము, శిష్టస్థం నిన్ను పుట్టించింది అందుకే. సంప్రదాయాన్ని రక్షించు, కైంకర్యం, ఆచార్య కైంకర్యం చేయి, భాగవత కైంకర్యం చేయి, అందుకే ఉన్నావు. ఎంత కష్టం వచ్చినా పర్వాలేదు అని మన పిల్లల్ని, అమ్మాయిలకి కూడా చాలామంది ఇప్పుడు కొంచెం వైదికంగా ఉన్నాడంటేనే వద్దు అంటున్నారు అమ్మాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళ అమ్మా నాన్న పెంపకం అలా ఉంది, అంతే, అదే విషయం. కోడలు మాత్రం చాలా సంప్రదాయంగా ఉండాలి, అల్లుడు చాలా మోడర్న్గా ఉండాలి కదా. చాలా డబుల్ స్టాండర్డ్స్. చాలా కోడలు ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా ఫ్యామిలీని ఆవిడే హోల్డ్ చేయాలి, కానీ కూతురు మాత్రం సపరేట్గా ఉండాలి. ఇలా డబుల్ స్టాండర్డ్. ఎందుకంటే ఈ ధర్మం మీద పట్టుపోయింది, స్వార్థం మీద ఎక్కువ. శిష్టస్త్వం మనవాదాయ స్వనురక్త సుహృజ్యనే, నీకు సుహృత్, నీకు ఒకే ఒక బంధువు భగవంతుడే అని అర్థం. దాన్ని భగవంతుడు రాముడు ఒక్కడే నీకు బంధువు. స్వనురక్త, నువ్వు అంతగా ప్రేమిస్తున్నావే, వాడు ఒక్కడే బంధువు, వాడితో వనవాసం వెళ్ళడానికే నిన్ను కన్నాను అంట. ఇలా ఒక అమ్మ నాన్న వేదం నేర్చుకుంటే డబ్బులు, నేను అందుకే కన్నాను అని, ఎందుకంటే అదే పరమ ప్రయోజనం అయితేనే. వేదం నేర్చుకుంటే ఏమొస్తుంది, ఎందుకే పిల్లల్ని వేదంలో జాయిన్ చేశాను, వాడిని అందుకే కన్నాను అని ఒక అమ్మ చెప్తుంది అనుకోండి, ఎంత బాగుంటుంది. ఇప్పుడు దాసుడికి కూడా అటువంటి ఒక కోరిక ఉంది, చిన్న కోరిక. దాసుడికి భగవంతుడు ఒక మంచి కూతురు ఇచ్చాడు, అది సత్సంప్రదాయంలో ఉండి భగవత్ కైంకర్యం ప్రచారం అంతా చేస్తుంది, ఓకే. కానీ ఎవరో అడిగారు నన్ను ఒకసారి, నీకు కొడుకు ఒకటి కావాలని ఆశగా ఉందంట. నాకేం లేదు, భగవంతుడు ఎలా అనుగ్రహిస్తే అలా, కానీ కొడుకు ఉండాలి అనిపిస్తే ఒకే ఒక కారణం కోసం, ఎందుకంటే నా తర్వాత ఈ గుడి కైంకర్యం కంటిన్యూ చేయడానికి. అందుకే అంతకు మించి వాడు ఏదో సంపాదించేదో పోయి అవన్నీ ప్రయోజనమే లేదు. శిష్టస్థం వనవాసాయ, అదే కనిందే అందుకు వాడు, అటువంటి భావన ఉండాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా అందమైన విషయం ఇది, శిష్టత్వం వనవాసాయ స్వనురక్త సుహృజ్యనే. అష్టాక్షర మంత్రం యొక్క అర్థం ఉంది అని అంటున్నారు సంప్రదాయం. ఎలా అంటే వనవాసాయ అన్న పదం ఉంది. జలానికి కూడా ఒక సాగరం ఉందనుకోండి, సాగరం జలం, ఒక జలాశయం ఉందనుకోండి, దాన్ని కూడా సంస్కృతంలో వనం అని అంటారు, పర్యాయపదం. జలానికి కూడా వనం మనకు పర్యాయపదం. ఇప్పుడు జలవాసాయ, జలవాసుడు ఎవరు? ఆపో నారాయణేతి ప్రోక్త ఆపో వై నరసూనవ అని అంటుంది వనస్పతి. నరాణామాయనం ఇది నారాయణ. నారం అంటే జలం, జలంలో
జలవాసాయ అంటే జలంలో వసించేవాడు నారాయణ, క్షీరాబ్ది వాసం చేసేవాడు నారాయణుడు అని అర్థం. నిన్ను కనిందే అందుకు సృష్టస్వం, నువ్వు జీవాత్మగా ఉన్నావు కదా, జీవాత్మగా నువ్వు సృష్టింపబడింది, జీవాత్మగా నువ్వు సృష్టింపబడింది. నీ స్వరూపం ఏంటంటే వాడికి చెందిన వాడివి నువ్వు విషయం చెప్తుంది. జలవాసాయ అంటే శ్రీమన్నారాయణుడు, నారాయణాయ అని వస్తుంది కదా, అదే జలవాసాయ అష్టాక్షర మంత్ర అర్థం. నువ్వు సృష్టింపబడిందే అందుకు అని ఒక శేషత్వం. నేను వాడికి చెందిన అహమాత్మ దేవోస్మి విష్ణుశేషో పరిగ్రహ అనే విషయం ఉంది కదా. నువ్వు ఎవరికి చెందిన వాడివి, ఎవరి కోసం సృష్టింపబడ్డావు, ఎవరి మీద ఆధారపడి ఉన్నావు, వాడి కోసం, వాడికి చెందిన వాడివి నువ్వు. సృష్టస్వం, నీ సృష్టియే దానికోసమే అయింది. వాడికి చెందిన వాడివి నువ్వు, వాడికి ఎంకరేజ్ చేయడానికే ఉన్నావు. ఎందుకు? సుహృత్, వాడే నీకు సుహృత్, నిన్ను రక్షించేది వాడే. అది తిరుమంత్రంలో 2వ శబ్దంలో ఉంది. సృష్టస్తం అది మొదటి శబ్దంలో ఉంది. కాబట్టి నువ్వు వాడి సేవే చేయాలి, ఇది 3వ శబ్దంలో, వాడికే చేయాలి. తిరుమంత్రం అష్టాక్షర అర్థం. సృష్టస్తం మనవాసాయ సనురక్త సుహృజ్యనే, ఎంత గొప్ప అర్థం చెప్పేసి లక్ష్మణుడు ద్వయమంత్ర అర్థం అక్కడ చెప్పారు. ఇక్కడ అష్టాక్షరం, ఈ కొడుక్కి ఈ అమ్మకి ఆ కొడుకే పుడతాడు కదా. సృష్టస్త్వం మనవాసాయ సనురక్త సుహృజ్యనే, నువ్వు పుట్టిందే అందుకు, నువ్వు సృష్టింపబడిందే అందుకు, కాబట్టి నువ్వు అక్కడ వెళ్ళాల్సిందే. చాలా అందమైన విషయం ఇది. అంటే నువ్వు నా కోసం పుట్టలేదు, నువ్వు నాకేదో చేయాలి, నాకు కొడుకు అన్నాడంటే రేపు వాడు పెద్ద అవుతాడు, నాకేదో నేను 10 రెట్లు బిజినెస్ డెవలప్ చేస్తే వాడు 20 రెట్లు డెవలప్ చేస్తాడు, ఇవన్నీతో కన్నాను కూడా వేస్ట్, ప్రయోజనం. దాసుడికి బృందావనంలో ఒక ఆయన తెలుసు, నవల్ కిషోర్జీ అని స్వామి, నింబార్గ సంప్రదాయం. ఆయన చాలా వ్రజవాసి, బృందావనంలోనే. వాళ్ళ ఆవిడ నికుంజేశ్వరి, ఆవిడ ప్రతిరోజు బృందావన పరిక్రమ చేస్తారు. 5 to 7 మార్నింగ్, 5 to 7 డైలీ మార్నింగ్ 5 to 7 బృందావన పరిక్రమ మొత్తం. అయితే ఆయన ఇస్కాన్ భక్తి వేదాంత ఇన్స్టిట్యూట్లో లెక్చరర్. ఆయన ఫారినర్స్కి అందరికి, ఆయన జర్మన్లో, ఫ్రెంచ్, ఇంగ్లీష్, స్పానిష్ అన్నింటిలో లెక్చర్స్ ఇస్తారు. చాలా వేదాంతం చదివి. అయితే రీసెంట్గా ఒక 3-4 సంవత్సరాల ముందు ఆయన వస్తారు, అప్పుడు హైదరాబాద్ వస్తారు, ధనుర్మాసం టైంలో అప్పుడప్పుడు వస్తారు. అయితే వాళ్ళ నాన్నగారు రీసెంట్గా పోయారు. పోతే కొంచెం అప్పుడు మాట్లాడారు, స్వామి ప్రభు విన్నాను, ఇలా వార్త విన్నాను, క్షమించండి, చాలా బాధగా ఉంది అంటే, నాకు కూడా శోకం పోవట్లేదు, ఆ శోకం పోవట్లేదనే నాకు బాధగా ఉంది. నేనేదో పెద్ద జ్ఞానిలాగా శోకం కొన్ని రోజులైతే పోతుంది, సహజమైన విషయమే కదా అలాగా. దాని తర్వాత ఆయన ఒక అందమైన విషయం అన్నారు, చాలా నేను ఎందుకు శోకం తొందరగా, నాకు శోకం ఉంది అని నేను ఎందుకు బాధపడుతున్నానంటే, నేను ఇలా శోకిస్తే మా నాన్నకి నచ్చదు అని. అదేంటి స్వామి అని అడిగి, మా నాన్న నా దగ్గర ఒక ప్రామిస్ ఒకటి తీసుకున్నారు. ఏంటంటే నేను అరే నిన్ను కన్నందుకు నేను ఎప్పుడు సుఖపడతానంటే, నువ్వు నన్ను నీ నాన్నను అనుకోకూడదు. ఎప్పుడైతే నన్ను నీ నాన్న అని నువ్వు అనుకున్నావో అప్పుడు నేను నిన్ను సరిగ్గా పెంచలేదని అర్థం. ఎప్పుడైతే కృష్ణుడే నీకు నాన్న, రాధానే నీకు అమ్మ అని నువ్వు అనుకున్నావో, ఆ భావనలో నువ్వు బతుకుతావో, అప్పుడే నేను నిన్ను కన్నందుకు నేను ప్రయోజనం అయింది అని నేను అనుకుంటాను. కాబట్టి నా దగ్గర నీకు అటాచ్మెంటే ఉండకూడదు, నాన్న నాన్న అని నీకు, ఎందుకంటే నేను కర్మ వల్ల నీకు అటాచ్మెంట్ వచ్చింది అని అన్నారు. కానీ అటువంటి భాగవతోత్తముడి దగ్గర మన అటాచ్మెంట్ ఉండాలి. సహజంగా మంచి ఒక భాగవతుడిగా అటాచ్మెంట్ ఉండాలి. చాలా ఫిలాసఫికల్గా చెప్పారనుకోండి, సాధారణమైన ధర్మం చెప్తుంది నాన్నని చాలా గౌరవించాలని. కానీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇలా ఉండాలి నాన్న అమ్మ అంటే. అరే నిజమైన నాన్న కృష్ణుడు రా నీకు, నిజమైన అమ్మ మహాలక్ష్మి, వాళ్ళ సేవ చేయడానికే నువ్వు ఉన్నావు.
అనే జ్ఞానం ఇచ్చే అమ్మా నాన్న ఉంటేనే వాడి ఆత్మకి అదే కదా లాభం. ఆత్మలాభం అదే. శిష్టత్వం మనవాసాయ అదే విషయం. నువ్వు పుట్టినందుకు నా కోసం కాదు, నీ జీవితం నువ్వు పుట్టింది నాకు సేవ చేయడానికి, నాకేం లాభం చేసి పెడతావు అనేది కాదు. నేను నీ జన్మ ఎందుకు ఇచ్చానంటే ఈ జన్మ వల్ల నువ్వు కృష్ణుడిని ఎలా చేరుకుంటావు అనే జ్ఞానం నేను ఇస్తేనే నిన్ను కన్నందుకు, నేను నిన్ను పెంచినందుకు ప్రయోజనం. ఆ జ్ఞానం నేను నీకు ఇవ్వలేదంటే నేను అమ్మే కాదు, నేను నాన్నే కాదు. ఆ భావనలో సుమిత్ర మాట్లాడు. కాబట్టి శిష్టత్వం వనవాసాయ స్వభక్త సుహృజ్యనే. తర్వాత అంటుంది రామే ప్రమాదం ఆకర్షీ. రాముడితో జాగ్రత్తగా ఉండు అంటే రాముడికి సేవ చేయడానికి వెళ్తున్నావు కదా, రాముడి దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉండు. రామే ప్రమాదం ఆకర్షీ. రాముడికి ఏ అపరాధం రాకుండా రాముడికి కైంకర్యం చేయి. చాలా అలర్ట్గా ఉండాలి. అలా నువ్వు కైంకర్యం. అహం భవాంస్తు సహ వైదేహ్య గిరిశానుసురంస్యతే అహం సర్వం కరిష్యామి జాగ్రత్త స్వపదశ్యతే. రామే ప్రమాదం ఆకర్షి. ఒక్క మూమెంట్ కూడా మిస్ చేయద్దు రాముడి కైంకర్యం చేయడానికి. అలా జాగ్రత్తగా రాముడి దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉండు. ఇది ఒక అర్థం. ఇంకో అర్థం ఏంటంటే రాముడి దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉండు అంటే నువ్వు చేసేది రామకైంకర్యం. నువ్వు రాముడి గుణాలతో రాముడి అందంలో మోహించిపోయావంటే రాముడి కైంకర్యం చేయలేవు. కాబట్టి రాముడితో జాగ్రత్తగా ఉండు. అది అసలే గోపికా గీతంలో వస్తుంది ఏంటి, ప్రహసితం ప్రియం ప్రేమ వీక్షణం విహరణం చతే ధ్యానమంగళం. రహసి సంవిదం యో హృది స్పృశ కుహన అంటే ద్రోహి అని వస్తుంది. అది చాలా అందమైన శ్లోకం. గోపికలు పాడతారు గోపికా గీతం. ఏమంటారంటే క్షోభయంతి అంటే కృష్ణ, అది కృష్ణుడు వెళ్ళిపోతాడు కదా, వెళ్ళిపోతే ఏడుస్తూ ఉంటాడు. ప్రహసితం ప్రియం, మాతో కూర్చొని ఎంత బాగా మా మీద ప్రేమ చూస్తూ మాతో కలిసి నవ్వుతూ ఉండేవాడు కృష్ణ. ప్రేమ వీక్షణం, ఎంతో ప్రేమతో మమ్మల్ని చూసేవాడివే. నీ కళ్ళలోనే ప్రేమ ఉండేది, మా మీద ఎంత ప్రేమ ఉండేది నీకు. విహరణం చతే, మాతో కలిసి తిరిగేవాడివే. ఎన్ని రోజులు, ఎన్ని సంవత్సరాలు మాతో గడిపావు, ఎంత సమయం మాతో గడిపావు. మీతో కలిసి మా జీవితం అంతా గడిచిపోయింది. ధ్యానమంగళం, నిన్ను ధ్యానం చేయడమే మాకు మంగళం. ఇవన్నీ ధ్యానం చేయడమే మాకు మంగళం కదా. రహసి సంవిధం, రహస్యంగా మాతో ఎన్నో ముచ్చట్లు చెప్పేవాడివే. యో హృది స్పృశ, అవన్నీ మా హృదయానికి గుచ్చుకుంటున్నాయి. ఎందుకు? కుహన, ద్రోహి, వదిలేసి వెళ్ళిపోయావే. ఇప్పుడు అదే మాకు క్షోభమిస్తుంది. నీ అందం, నీ గుణగణాలు, నువ్వు చూపించిన ప్రేమ అంతా ఇప్పుడు మాకు క్షోభ ఇస్తుంది, ఏడుస్తుంది. అలానే అంటున్నాడు. అదే రామే ప్రమాదం ఆకర్షి అంటే ఏంటంటే రాముడి సేవ చేసేటప్పుడు రాముడితో జాగ్రత్తగా ఉంది. ఎందుకంటే రాముడి అందంలో, రాముడి గుణగణాల్లో నువ్వు మోహింపబడ్డావంటే రాముడి సేవ చేయలేవు. రాముడినే చూస్తూ ఉంటావు, రాముడి సేవ చేయవు. రాముడి గుణగణాలే ఆలోచిస్తూ ఉంటావు, రాముడి సేవ చేయవు. కాబట్టి ఏదైతే గుణగణాలు ఉన్నాయో అదే నీకు క్షోభనిస్తుంది గోపికల్లా. అందుకే రామే ప్రమాదం ఆకర్షి, రాముడితో జాగ్రత్తగా ఉండు. పుత్ర భ్రాతరి గచ్చతి, కొడుకులాగా వెళ్ళేసిరా. వ్యసనీవా సమృద్ధోవా గతిరేష తవానగా. నీవు లక్ష్మణ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో, నీకు కష్టం వచ్చినా సరే, నువ్వు కష్టాల్లో ఉన్నా సరే, నువ్వు ఐశ్వర్యవంతంగా ఉన్నా సరే, నీకు ఎంతో దుఃఖం వచ్చినా సరే, నువ్వు భరించలేనంత దుఃఖం వచ్చినా సరే, నువ్వు చెప్పలేనంత ఆనందం వచ్చినా సరే, గతిరేష తవ అనగా నీ ఇది ఒక్కటే గతి. భగవత్ కైంకర్యం చేయడం ఒక్కటే నీకు గతి. రాముడి కాళ్ళని పట్టుకోవడమే నీకు గతి. మనకే చెప్తుంది ఇలా ఉండాలి పెంపకం అనేది.
ఒక పిల్లాడిని మన పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలంటే ఇలా పెంచాలి. కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా నీకు ధనం అది కాదు. నీకు ఏదో కష్టం వచ్చినా ఎందుకు నువ్వు కష్టం అని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు? నీకు అసలు ఐశ్వర్యం తెలియలేదు కాబట్టి ఇది కష్టం అనుకుంటున్నావు. నీకు అసలైన కష్టం ఎప్పుడు నువ్వు భగవంతుడిని ధ్యానం చేయకపోతేనే, వాడికి కైంకర్యం చేయకపోతేనే నీకు అదే నీకు దుఃఖం. ఇదంతా దుఃఖం కాదు. అలా పెంచడమే. పెరియాడవారు అంటారు ఒక భాషలో, రిక్యజుస్సామ మంత్రాలతో నేను పూలు తొడిగి ఒక హారం చేసి నీకు సమర్పించని రోజు అదే నాకు మరణం. ఆ రోజే నాకు మరణం. నీ కైంకర్యం నేను చేస్తుంటే అదే నాకు అన్నం, లేకపోతే ఆ రోజు నాకు ఉపవాసం కాదు. కాబట్టి యస నీవా సమృద్ధో వా గతిరేష తవానగా ఏషలోకే సతాం ధర్మో యజ్యేష్ఠవశగో భవేత్. ఇదే సనాతన ధర్మం. లోకంలో ఇదే ధర్మం. అందరూ చెప్పే, గొప్పవాళ్ళందరూ చెప్పే ధర్మం ఇదే. దాని తర్వాత ఇదం హి వృత్తముచితం కులస్యాస్య సనాతనం అంత విషయం. దాని తర్వాత వెళ్ళు వెళ్ళు వెళ్ళు, గచ్చ గచ్చేది పునఃపునర్వాచతం. వెళ్ళాలి, నువ్వు అక్కడే వెళ్ళాలి. స్వరూపం అక్కడే ఉంది. నాతో ఉండు అనకూడదు. ఐఐటి అక్కడెక్కడ ఉంటే పంపిస్తున్నాను కదా, మరి భగవత్ కైంకర్యం అంటే ఎందుకు పంపించట్లేదు? ఎందుకంటే అది ఐశ్వర్యం నాకు తెలిసింది, ఐశ్వర్యం తెలియట్లేదు. అదే విషయం. వెళ్ళు. ఎందుకు నా కష్టపడతాం అనకూడదు. భగవత్ కైంకర్యం చేస్తున్నా అంటే ఏదైనా నేర్చుకో, ఎందుకు ఖాళీగా ఉన్నావు చెయ్యి అని అన్నారు. కాబట్టి రామం దశరథం విద్ది చాలా అందమైన శ్లోకం. ఈ శ్లోకం చూసేస్తే వాళ్ళు చాలా అన్ని అర్థాలు ఇచ్చారు. రామం దశరథం విద్ది మాం విద్ది జనకాత్మజాం అయోధ్యామటవీం విద్ది గచ్చతాథ యథా సుఖం. రామం దశరథం విద్ది, బెంగ పెట్టుకోకు, హోమ్సిక్ అవ్వకు. లక్ష్మణ రామం దశరథం విద్ది అంటుంది సుమిత్ర. నాన్న గుర్తొచ్చాడు అనుకో, అన్నయ్యే నాన్న అనుకో. రామం దశరథం విద్ది, నాన్నని అన్నయ్యలో చూడు. మాం విద్ది జనకాత్మజ, నేను గుర్తొచ్చాను అనుకో, సీతమ్మలో నన్ను చూసుకో. అయోధ్యామటవీం విద్ది, అయోధ్య బాగా గుర్తొచ్చిందా? గుర్తొస్తుందా అంటే వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి. అలాంటి వాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో మనకి ఎంత భాగ్యం గుర్తురాదు. కరెక్ట్ ఏదైనా దివ్యదేశం వెళ్ళామనుకోండి, బద్రీనాథ్, పండర్పూర్ వెళ్ళామనుకోండి, మన ఇంట్లో ఎంత బాగుంటుందో మ్యాట్రస్. ఇక్కడ ఏమో అన్ని దోమలు కుడుతుంది. కానీ నిజానికి దివ్యదేశంలో దోమలు కుట్టవు, మన ఇంట్లోనే కుడతాయి. కానీ అక్కడ చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. అలా హోమ్సిక్ అయితే అయోధ్య అటవీ విద్ది, ఈ అటవీ అయోధ్య అనుకో. వచ్చేదాత యథాసుఖం, సుఖంగా వెళ్ళిరా నాన్న, ఏం బెంగ పెట్టుకో. సుఖంగా వెళ్ళిరా, నవ్వుతూ వెళ్ళిరా. ఏదో తలరాదు కదా అని వెళ్ళకు, చాలా సుఖంగా, ఎంత భాగ్యం నాకే దొరికింది, ఇది ఒకటి అద్భుతమైన ఆపర్చునిటీ అని వెళ్ళిరా లక్ష్మణ అంటుంది సుమిత్ర. ఇదొక అర్థం. రెండో అర్థం, దీనిలో ఒక సూక్ష్మమైన ఒక అర్థం ఉంది. రామం దశరథం విద్ధి, దశ అంటే ఏంటంటే పక్షి అని పేరు. పక్షి అనే పదానికి పర్యాయం. దశరథ అంటే పక్షిరథ, విద్ధి అంటే తెలుసుకో. రామం దశరథ, పక్షిరథుడు ఎవడు? శ్రీమన్నారాయణుడు. గరుత్మంతుడిని రథంగా ఉన్నాడు, పక్షిరథ అని పేరు ఆయన. రామం దశరథం విద్ధి, రాముడు అంటే ఎవరనుకున్నావు? సాక్షాత్ మహావిష్ణువు, శ్రీమన్నారాయణుడు. విద్ధి, మహావిష్ణువు అని తెలుసుకో అంటే ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న ఉంది దీని ముందు, ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తుంది? సుఖంగా ఉండేవాడిని శ్రీవైకుంఠంలో ఆదిశేషుడిగా కైంకర్యం చేసుకుంటా, ఇక్కడేమో వచ్చి అడవికి వెళ్ళమంటున్నాడు. రామం దశరథం విద్ధి, ఆయనే ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఆయనే రాముడిగా వచ్చాడు. రామం దశరథం విద్ధి మాం విద్ధి జనకాత్మజ. మా అంటే మహాలక్ష్మి, మాం విద్ధి, ఆ మహాలక్ష్మియే జనకాత్మజ. అయోధ్యామటవీం విద్ధి, అష్టచక్ర నవద్వార దేవానాం పూర్ అయోధ్య. వైకుంఠానికి అయోధ్య అని పేరు. అయోధ్యామటవీం విద్ధి, అదే వైకుంఠం. వెచ్చదాత యథాసుఖం,
ఏం బాధపడకు, ఆ వైకుంఠం కైంకర్యమే ఇక్కడ వచ్చింది, నీకు వెళ్ళిరా అని ఒక అర్థం చెప్తుంది సుమిత్ర. అదొక అర్థం. ఇంకో అర్థం గుణగణాలతో ఒక అర్థం. చాలా 9 ఎన్నో అర్థాలు ఉన్నాయి దీనికి. ఆచార్యులు అన్ని అర్థాలు ఇచ్చారు. గుణగణాలతో ఒక అర్థం. గుణైర్ దశరథోపమః అన్న శ్లోకం వస్తుంది మనకి. ఎక్కడ రాముడి గుణగణాల వర్ణనలో ఏమొస్తుందంటే గుణైర్ దశరథోపమః. రాముడి గుణగణాలు ఎలా ఉన్నాయంటే దశరథుడికి ఎన్ని గుణగణాలు ఉన్నాయో అలా అటువంటి గుణగణాలన్నీ రాముడికి ఉన్నాయి. కాబట్టి మా అన్న ఎంత విశ్వవిఖ్యాతుడైన మహారాజానో అన్ని గుణగణాలు ఉన్నవాడురా అని మీ అన్నయ్య అని విషయం. మాం విద్ది జనకాత్మజాం. ఆ దశరథ మహారాజాకి నేను తుల్యశీల వయోవృద్ధాం తుల్యాభిజన లక్షణాం రాఘవోర్హతి వైదేహి అని శ్లోకం వస్తుంది. ఆంజనేయ స్వామి చెప్తారు సుందరకాండ. నేను ఎలా అనుకూలవతిగా మీ నాన్నకున్నానో, నేనెంత వయస్సులోను ధర్మంలోను లక్షణాల్లోనూ వృత్తిలోను ఆలోచనల్లోనూ ఎలా అనుకూలవతిగా మీ నాన్నకు ఉన్నానో మీ అన్నయ్యకి మీ వదిన అలానే ఉందిరా. కాబట్టి మాం విద్ది జనకాత్మజాం. నేను మీ నాన్నకి ఎలా ఉన్నానో మాం విద్ది జనకాత్మజాం. నేను మీ నాన్నకి ఎలా ఉన్నానో మీ అన్నయ్యకి మీ వదిన అలా ఉందిరా. కాబట్టి వెళ్ళు. అయోధ్యామటవీం విద్ది. అయోధ్య గుణాల గురించే కదా ఇక్కడ. అయోధ్య వాళ్ళు అందరూ రాముడి గుణగణాలని కీర్తిస్తారు. అందరూ ఎలా కీర్తిస్తారంటే రామాభిష్టవ సంయుక్త అని వస్తుంది. ఊరికే గుణగణాలను కీర్తిస్తూ ఉంటారు. రాముడు ఇటువంటి వాడు అటువంటి వాడు ఇటువంటి వాడు. అయోధ్య అటవీం విద్ది. నువ్వు అడవికి వెళ్ళు. మహర్షులు వనంలో వాళ్ళు కూడా అలానే కీర్తిస్తారు. ఈ అయోధ్య వాళ్ళు ఎందుకు గొప్పవాళ్ళు? వాళ్ళు రాముడి గుణగణాలను కీర్తిస్తారు కాబట్టి గొప్పవాళ్ళు. అటవీలో కూడా అటువంటి వాళ్ళే ఉన్నారు కాబట్టి అయోధ్య అటవీ. వాళ్ళు మంగళాని ప్రయుంజానాహ అని వస్తారు. అక్కడ చూడగానే కీర్తిస్తారు, రాముడి గుణగణాలను కీర్తిస్తారు. కాబట్టి గుణంలో దశరథుడు వంటి వాడు. దశరథుడు ఎటువంటి గుణవంతుడో మీ రాముడు అటువంటి గుణవంతుడు. నేను దశరథ మహారాజాకి ఎంత అనుకూలవతిగా ఉన్నానో మీ వదిన అలానే ఉంటుంది. కాబట్టి రామం దశరథం విద్ది మాం విద్ది జనకాత్మయ. అయోధ్యామటవీం విద్ది. వీళ్ళందరూ రాముడి గుణగణాల్లో ఎలా మనసును పోగొట్టుకొని ఉన్నారు. మనం వెళ్తే కూడా అటువంటి. కాబట్టి దక్షతాతి దాసుకం. ఇదే ఆనందం అక్కడ వస్తుంది. ఇదే రాముడి గుణగణాలే అక్కడ నువ్వు అనుభవిస్తావు. ఏమాత్రం నీ అనుభవంలో లోటు ఉండదు. దక్షదాత యథాసుఖం. మంచి సుఖంగా వెళ్ళిరా. ఇదొక అర్థం. రెండో అర్థం. మూడో అర్థం. ఇది నాలుగో అర్థం. నాలుగో అర్థం ఏంటంటే మేమందరం అదే ఇందాక చెప్పాను కదా, కర్మవశాత్ ఔపాధికం అంటే కర్మవశాత్ ఏర్పడిన అమ్మా నాన్నలు. నిజమైన అమ్మా నాన్నలు ఎవరు? సీతారాములే. పితా మాత భ్రాత నివాస శరణం సుహృత్ నారాయణ అని ఉంది ఒక వచనం. ఉపనిషత్తు సుబాలోపనిషత్ అని ఒక ఉపనిషత్తు ఉంది. ఆ ఉపనిషత్తులో వచనమే ఉంది. పితా మాత భ్రాత సుహృత్ నివాస శరణం సర్వం నారాయణ. అమ్మా నాన్న ఎవరంటే వాడే అమ్మా నాన్న. నిజమైన అమ్మా నాన్న వాడే. నిజమైన అమ్మ నిజమైన నాన్న వాడే. మాతాదేవి త్వమసి భగవాన్ వాసుదేవ పితామే అని అంటున్నారు వేదాన్ని శ్రీస్తుతి. అదే విషయం. మనకి వనవాసంలో ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడు యుధిష్ఠిరుణ్ణి కలవడానికి వస్తారు. వనపర్వం వచ్చినప్పుడు కృష్ణుడు వచ్చాడని మహర్షులు అందరూ వస్తారు. మార్కండేయ మహర్షితో పాటు అందరూ వస్తారు. వచ్చినప్పుడు అందరూ యుధిష్ఠిరుడు ధర్మపుత్రుడు కాబట్టి ఆయన ధర్మాలన్నీ అడుగుతారు. వాళ్ళందరూ ఒక్కొక్క ధర్మం చెప్తారు. దాని తర్వాత మార్కండేయ మహర్షి ఒక విషయం అంటారు, ఇదంతా ఓకే, దీనికంటే ఒక ఉత్తమమైన ధర్మం ఉంది, అది నువ్వు చేస్తే చాలు జీవితంలో. శ్లోకం మహాభారతంలో వస్తుంది. అది మన ఆచార్యులు ప్రబంధంలో ఆ శ్లోకం తీసి చూపిస్తారు. వ్యాఖ్యానం చాలా అందమైన శ్లోకం. ఏంటంటే ఎక్కడున్నది
సర్వేషామేవ లోకానాం పితా మాతా చ మాధవః గచ్చత్వం మేనం శరణం శరణ్యం పురుషర్షభ. సర్వేషామేవ లోకానాం పితా మాతా చ మాధవః. ఈ మాధవుడు ఉన్నాడు, కృష్ణుడు, వీడిని చూడడానికి వచ్చాను. పితా మాత మొత్తం లోకానికి వీడే, వాడి ఎందుకు శరణాగతి చేయి, అదే నువ్వు జీవితంలో చేయవలసిన ధర్మం అని అంటాడు మార్కండేయుడు. ఎక్కడ చూసినా ఇదే విషయం ఉంటుంది. కాబట్టి నిరుపాధికం, నిరుపాధికం అంటే ఏదో ఒక కారణం చేత ఏర్పడకుండా నిష్కారణంగా స్టార్టింగ్ నుంచి బై డిఫాల్ట్ వాడే అమ్మ నాన్న, మహాలక్ష్మియే అమ్మ, వీడే నాన్న. కాబట్టి నేను అమ్మ, మీ నాన్న నాన్న అని బెంగ పెట్టుకోకు. రామం దశరథం విద్ది, నాన్నని రాముడిలో చూడు, రాముడే నీకు నాన్న, ఒరిజినల్ నాన్న వాడే. మాం విద్ది జనకాత్మజ, మా అంటే మాత, మాం విద్ది జనకాత్మజ. అయోధ్య మఠవీం విద్య, అయోధ్య నా ఇల్లు అనుకోకు. భగవంతుడు ఎక్కడుంటే అదే నీ ఇల్లు. భగవంతుడు వనంలో ఉంటే వనమే నీ ఇల్లు. రాముడు వనంలో ఉన్నాడా, అదే నీ ఇల్లు. అయోధ్య మఠవీం విద్ది గచ్చదాద యథాసుఖం. భగవంతుడితో పాటు వెళ్తున్నారు ఆ సుఖంలో వెళ్ళి, ఇదొక. కాబట్టి ఇది మన అల్వాళ్ళు కూడా ఇదే విషయంలోనే పడారు. தெளிவிலாக்களங்கள் நீர் சோர் திருவரங்கத்துள்வோங்கும் ஒளியுளார்த்தாமே அன்றே తందయుం తాయుమావార్ అని తొండరెడిపోయాడు ఆయన. ఎప్పుడు అంటున్నారంటే జైల్లో వేసేస్తారు పాపం. మంచి మంచి భక్తులు జైల్లో వేస్తాడు ఈయన. రామదాసుని వేసాడు కాబట్టి ఆయన వేసినప్పుడు ఆయన ఇదే అంటారు, నేను రంగనాయకి మా అమ్మ, రంగనాథుడు మా నాన్న అనే కదా వచ్చాను, ఎక్కడ నేరం చేశాను, నేను పిలిస్తే రావేంటి. అందుకే ఆయన పేరు మార్చుకున్నాను, తొండరడి పొడి. భక్తులకి దాసుడిని, రంగనాథుడిని నమ్ముకుంటే అవ్వదు. రంగనాథ భక్తులకి దాసుడిని, అప్పటి నుంచి ఆయన కష్టం రాదు. కాబట్టి అలా అదే విషయం. దాని తర్వాత ఇప్పుడు 5వ కారణం వీర్యం. ఏంటంటే వీర్యంలో రాముడు మీ దేవాసుర యుద్ధంలో అంతా దశరథుడు వెళ్ళి సహాయం చేస్తాడని. అటు నువ్వేం భయపడదు, అడవికి వెళ్తున్నాము, అయ్యో అడవికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అని భయపడదు. రామం దశరథం విద్ధి, దశరథుడు లాంటి వాడు రా. వీర్యంలో ఏం తక్కువ, దేవాసుర సంగ్రామంలో దేవతలకి యుద్ధం చేయించి ఇచ్చాడు దశరథుడు. రాముడు అటువంటి వాడు. కాబట్టి రామం దశరథం విద్ధి, అటువంటి వీర్యవంతుడైన ఒక మహారాజాకి, ఒక క్షత్రియురాలుగా నేను అటువంటి ఒక వీర్యవంతుడైన ఒక మహారాజాకు భార్య. మీ వదిన కూడా అలానే. అంటే ఇక్కడ రహస్యంగా జనస్థానంలో జరిగే యుద్ధం చెప్తుంది రహస్యం, అరణ్యకాండ విషయం. అరణ్యకాండ యొక్క సారాంశం ఇచ్చేసి రామం దశరథం విద్ధి. రాముడు దేవాసుర యుద్ధం చేశాడు కదా, అలా మీ వాడు కూడా దశరథ మహారాజు చేసినట్టు ఈయన కూడా చేస్తాడు. మన మహర్షులకి మాటిచ్చి జనస్థానంలో 14,000 రాక్షసుల్ని సంహారం చేస్తాడు. మాం విద్ధి జనకాత్మజ, మేము దశరథ మహారాజా అలా యుద్ధం చేస్తే అదే కదా మాకు క్షత్రియులుగా మాకు అదే ఆనందం. ఇప్పుడు కూడా అలానే తం దృష్ట్వా శత్రుహంతారం మహర్షీణాం సుఖావహం బభూవ కృత్వా వైదేహి భర్తారం పరిశస్వజే. రాముడు 14,000 రాక్షసుల్ని సంహారం చేస్తే అంత రక్తం అంతా కారుతుంది ఆలింగనం. అలానే ఉండాలి. మా ఆయన ఇలా ఉండాలి, వీర్యుడిగా ఉండాలి, సౌకుమార్యంగా సుకుమారంగా ఉండాలి క్షత్రియుడు. అంటే మాం విద్ధి జనకాత్మజ, నేను ఎలా వీర్యవంతుడైన దశరథ మహారాజుకు భార్యనో ఆవిడ కూడా అదే ఇష్టపడుతుంది. అయోధ్యామటవీం విద్ధి, అయోధ్యని ఎలా కాపాడతారో రాజ్యంతో అలానే కాపాడతారు. వనవాసుల్ని రక్షించి ఇస్తారు. అసురులే రాకుండా, అంటే యోధ్యుమ్న శక్యతే ఇది అయోధ్య. అయోధ్య అని ఎందుకు పేరంటే యుద్ధంలో జయించలేదు. అలానే వనాన్ని కూడా యుద్ధంలో జయించలేనంటే చేస్తాడు రాముడు అని ఒక అరణ్యకాండ సారాంశం ఇచ్చేసాడు వీర్యంలో. దాని తర్వాత లక్ష్మణుడు అంటే ఒక్కొక్క అర్థం చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళే ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా చెప్తున్నారు. ఎంతైనా
ఏంటమ్మా ఊరికే అంట రామం దశరథం విద్ది మాం విద్ది జనకాత్మజ. భార్య మాట విన్నాడు, భార్య మాట విని ఇంత పెద్ద తప్పు చేశాడు కదా దశరథ మహారాజు. రామం దశరథం విద్ది అంటున్నాను అంటే కైకమ్మ మాట విని భార్య మాట విని ఒక తప్పు చేశాడు కదా, వినవలసి వచ్చేసి పోగొట్టుకున్నాడు. మీ అన్నయ్య కూడా అదే చేస్తాడు. జింకని తీసుకుంటారా అంటే తీసుకొచ్చి భార్య మాట విని ఆయన కూడా తప్పు చేస్తాడు. రామం దశరథం విద్ది, ఆ విషయంలో దశరథులానే రాముడు. మాం విద్ది జనకాత్మజ అంటే ఇక్కడ ఏమర్థం అంటే నేను ఇప్పుడు వెళ్ళిపోవచ్చు గచ్చ 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 అని అంటున్నాను కదా, వెళ్ళు వెళ్ళు అంటున్నాను కదా. ఆ జింకని వెళ్ళాలని నువ్వు వెళ్ళను అంటే వెళ్ళు వెళ్ళు అని ఆవిడ కూడా అంటుంది. కాబట్టి మాం విద్ది జనకాత్మజ అనాలానే సీత అంటారు. అయోధ్యామటవీం విద్ది అంటారు. దానికి అయోధ్యామటవీం విద్ది, వెళ్ళేటప్పుడు అయోధ్య దుఃఖంగా ఉంది కదా, మనం కూడా అందరూ దుఃఖపడతాం. కానీ దానివల్ల ఒక లాభం ఉంది, ఆ కైంకర్యానికి నువ్వు ఉండాలి కదా. అప్పుడు రాముడు ఆ వియోగంలో ఉన్నప్పుడు, దశరథ మహారాజుకి వియోగం వచ్చినప్పుడు మేము ఉంటున్నాం కదా, అలా నువ్వు ఉండాలి. కాబట్టి గచ్చదాత యథా సుఖం అదొక ఇంకో అర్థం ఏంటంటే యుద్ధకాండంలో ఒక విషయం. రామం దశరథం విద్ది, రాముడు వెళ్ళిపోతుంటే దశరథ మహారాజా ప్రాణం విడిచేస్తానంటున్నారు. నీకు యుద్ధంలో నీకు నాగాస్త్రం అదంతా వేస్తాను. వేస్తే రాముడు కూడా నిన్ను పుత్రుల్లా చూసి నాకు వీడు పుత్రుడు లాంటి వాడు కదా, నేను కూడా ప్రాణం విడిచేస్తాను అంట. కాబట్టి రామం దశరథం విద్ది, దశరథులానే రాముడు. మాం విద్ది జనకాత్మజ. ఇక్కడ ఇంకో అర్థం ఏంటంటే రామం దశరథం విద్ది, ఇప్పుడు మీ నాన్న రాజుగా అయ్యాడు కదా, చివరికి యుద్ధకాండలో రాముడు కూడా రాజు అవుతాడు. కాబట్టి రామం దశరథం విద్ది మాం విద్ది జనకాత్మజ, నేను ఇప్పుడు రాణిలా ఉన్నాను కదా, సీతమ్మ కూడా రాణి అవుతుంది. అయోధ్యామటవీం విద్ది, అప్పుడు అయోధ్య మొత్తం అలంకరిస్తారు కదా, అడవిలో ఉన్న పుష్పాలన్నీ ఇక్కడ వచ్చి అలంకరిస్తారు. అప్పుడు అడవి ఏది అయోధ్య ఏది అని తెలియదు. అప్పుడు అయోధ్యామటవీం విద్ది, అప్పుడు అయోధ్య అడవిలాగా కనిపిస్తుంది. అది జరగాలంటే ఇప్పుడు గచ్చదాత యథాసుఖం ఇదొక అర్థం. దాని తర్వాత ఉత్తరాఖండ అంటే మొత్తం రామాయణం చెప్పేసింది అంటున్నారు ఇన్ షార్ట్ ఈ ఒక్క శ్లోకంలో. ఉత్తరాఖండ రామం దశరథం విద్ది, రాముడు వెళ్తే ఆ వియోగంలో దశరథ మహారాజు ప్రాణం కోల్పోతున్నారు కదా, అలా లక్ష్మణుడు ప్రాణం విడిచేయగానే నెక్స్ట్ డే రాముడు వెళ్ళిపోతాడు లాస్ట్లో ఉత్తరాఖండ. కాబట్టి ఆ విషయంలో రామం దశరథం విద్ది, నాన్న ఎంత ప్రేమ కొడుకు మీద చూపించాడో అలా రాముడు నీకు అంత ప్రేమ చూపిస్తాడు రా. కాబట్టి రామం దశరథం విద్ది మాం విద్ది జనకాత్మజ. నువ్వు వెళ్తే ఇప్పుడు నేను ఏడుస్తున్నానే, నువ్వు రాముడు వెళ్తే నేను ఏడుస్తున్నా, అయ్యో వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, నువ్వు వెళ్ళాక నేను ఇప్పుడు ఏడుస్తాను. అలా మీ ఇద్దరు వియోగం వచ్చిన సీతమ్మ ఏడుస్తుంది ఉత్తరాఖండలో. అప్పుడు మాం విద్ది జనకాత్మజ, అప్పుడు నాలాగే జనకాత్మజ అలా. అయోధ్యామటవీం విద్ది, అప్పుడు రాముడు రాజు అవుతాడు. కానీ అప్పుడు అయోధ్య మొత్తం రామ 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 అంటారా, కానీ వనంలో రామాయణం వస్తుంది. అప్పుడు వనం కూడా రామ రామ అంట. కాబట్టి అయోధ్యామటవీం విద్ది, అది జరగాలంటే ఇప్పుడు నువ్వు గచ్చదాత యథాసుఖం అదొక ఉత్తరాఖండ. దాని తర్వాత రామం దశరథం విద్ది, దశరథ మహారాజా ఇప్పుడు చనిపోతారు రాముడి వినియోగంలో. కాబట్టి అప్పుడు నీకు నాన్న ఎవరు? రాముడే నాన్న. నాన్న లేనప్పుడు ఎవరు నాన్న? రామం దశరథం విద్ది, నేను జనకాత్మజ అంటే నేను అప్పుడు నాకు బంధు ఎవరు? నాన్న. జనక అంటే నాన్న, నాన్న కూతురులాగా నేను అయిపోతాను భర్త లేకపోవడం వల్ల. కాబట్టి నేను ఉన్నా లేనట్టే. కాబట్టి అప్పుడు నీకెవరు? మాత, సీతానే మాత. కాబట్టి నేను లేని నాన్న లేకపోతే నేను కూడా లేనట్టే కదా.
అప్పుడు నీకు జనకాత్మ సీతయే అమ్మ. ఈ దుఃఖంలో అయోధ్య ఉంటుంది. ఎందుకంటే అయోధ్య కదా పంపించేసింది. అంటే దశరథ మహారాజు పంపించారని నువ్వు దశరథ మహారాజుని ప్రేమించావు. అన్నయ్యకి ఇంత కష్టం తెచ్చిపెట్టాడు కాబట్టి. కానీ అప్పుడు రాముడిలో చూసుకో, రామం దశరథం విద్ది మాం విద్ది జనకాత్మజ అయోధ్యావటవీం విద్ది గచ్చతాత యథాసుఖం. కాబట్టి నీకు అమ్మా నాన్న, నీకు అయోధ్య మొత్తం అక్కడే. సీతారాములు ఎక్కడ ఉంటారు అక్కడే ఉంటారు కాబట్టి వెళ్ళి. ఎందుకంటే మీ నాన్న కొద్దిసేపట్లో చనిపోతారు. చివరిగా ఒక అర్థం ఏంటంటే, నీకు నాన్నంటే కోపంగా ఉంది. నాన్నంటే కోపంగా ఉంది కాబట్టి నాన్నతో నేనున్నాను కాబట్టి నేనంతే కూడా కోపంగా ఉంటుంది. ఈ అయోధ్య వాళ్ళందరూ కూడా నాన్న అంటే రాముడికి ఇంత ద్రోహం చేశారని నీకు అనిపిస్తుంది కాబట్టి అయోధ్య మీద కూడా నీకు కోపం వస్తుంది. కానీ నువ్వు ఇప్పుడు ఏం ఆలోచించాలి తెలుసా? నాన్న మీద కోపపడితే రాముడు సంతోషిస్తాడా అని ఆలోచన. ఇప్పుడు రామం దశరథం విద్ది, ఇక్కడ రివర్స్గా చూడు. రాముడిలో నాన్నను చూడు అనింది కదా. దశరథుడి మీద కోపం వచ్చినప్పుడు దశరథుడిలో రాముడిని చూడు. నా మీద కోపం వచ్చినప్పుడు నాలో సీతని చూడు. అయోధ్య మీద కోపం వచ్చినప్పుడు అయోధ్యలో ఇప్పుడు నీకు వనం నచ్చేస్తుంది. ఆ వనాన్నే అయోధ్యలో చూడు. గచ్చదాత యథాసుఖం. ఇక్కడ ఉండాలా అక్కడ వెళ్ళాలా అని శంకగా ఉందా? ఇది ఒక అర్థం. ఈ విద్య అనేది రెండుని చూడాలి. రామం విద్ది, దశరథం విద్ది. రాముడిని చూడు, దశరథుని చూడు. ఎవరితో ఉండాలనిపిస్తుంది? రాముడితోనే ఉండాలనిపిస్తుంది కాబట్టి రాముడితో. మాం విద్ది జనకాత్మజ విద్ది. సీతమ్మతో ఉంటేనే సురక్షితంగా. ఎందుకంటే అక్కడ కైంకర్యం ఉంది. అయోధ్యాం విద్ది అటవీం విద్ది. వాళ్ళిద్దరు అక్కడ ఉన్నప్పుడు అటవీకే వెళ్ళాలి కదా. కాబట్టి గచ్చదాత యథాసుఖం. ఇన్ని అర్థాలు ఇచ్చారు మన ఆచార్యులు దీన్ని ఒక్క శ్లోకానికి. రామం దశరథం విద్ది మాం విద్ది జనకాత్మజాం అయోధ్యాం అటవీం విద్ది గచ్చతాత యథాసుఖం. గచ్చ గచ్చ అక్కడే వెళ్ళాలి, అక్కడే వెళ్ళాలి, ఇక్కడ ఉండకూడదు. అందుకే ఊర్ధ్వపుండ్రం కూడా ఊర్ధ్వం గచ్చేది యత్పుండ్రం అని ఉంది పద్మపురాణం భాష. ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వెళ్తామని సూచించేది కాబట్టి కింద నుంచి పైన. అందుకే ఊర్ధ్వపుండ్రం అది పాదం రూపంలో ఉంది. అందుకే ఊర్ధ్వం గచ్చేది యత్పుండ్రం, అందుకే ఊర్ధ్వపుండ్రం అని పేరు. ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వెళ్తాం అని చెప్పేలాగా మనకి గుర్తు చేసుకుంటాం. మనం చూసినప్పుడు మన ముఖమే మనం చూసినప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉంటున్నాను కానీ ఇక్కడ నేను ఉండకూడదు, నేను ఇక్కడ కదా ఉండాలి కాబట్టి అక్కడ కైంకర్యం చేయాలి కదా, నేను ఇక్కడ కైంకర్యం చేస్తేనే అక్కడ వెళ్తాను కదా అనేది గుర్తు చేయడానికి ఊర్ధ్వపుండ్రం. కాబట్టి గచ్చ తాత యథాసుఖం. యథాసుఖం అంటే ఎక్కడెక్కడ సీతారాములు వెళ్తారో అక్కడెక్కడ వెళ్ళాల్సిందే. నువ్వు ఆలోచించకు ఇంత దూరం వెళ్ళాలి అని. వెళ్ళు. గచ్చతాత యథాసుఖం. సుఖంగా ఉండు. మళ్ళీ అదే సుఖం, చాలా హాయిగా ఉండు. యథాసుఖం. తాత తాత అంటే పుత్ర అనట్లేదు, తాత నాన్న. చాలా గౌరవమైన పదం, చాలా గారాబం చేసే పదం. ఎందుకు అటువంటి పదం అంటే దానికి ఒక పాసురం ఉంది. ఆ పాసురం చెప్తే మనకు అర్థమవుతుంది. చాలా అందమైన పాసురం అది. మన ఆచార్యులు తిరుమంగ ఆళ్వార్ రాశారు. ఏంటంటే తిరుక్కన్నపురం విదేశం శౌరీరాజ పెరుమాళ్. చాలా అందంగా ఉంటారు. చాలామంది మన ఆళ్వార్లందరూ రాశారు. కులశేఖర ఆళ్వార్ కూడా తిరుక్కన్నపురంలో వెళ్ళి ఆ శౌరీరాజ పెరుమాళ్ళలో రాముడిని చూసి ఆయనకు ఒక శయన పాట. మనం కృష్ణుడి శయనం పాడుతున్నాం కదా, అలా రాముడి మీద ఒక శయనం ఉంది. కులశేఖర ఆళ్వార్ రాసి, ఇది పెరియాళ్వార్ రాసి. పెరియాళ్వారికి కృష్ణుడు అంటే చాలా ఇష్టం. కులశేఖర ఆళ్వారికి రాముడి మీద ఒక అమ్మ లాంటి ప్రేమ, కౌసల్య లాంటి ప్రేమ, కౌసల్య దశరథుడు లాంటి ప్రేమ అని కూడా రాశారు. మన్ను పుగళ్ కోసలైతన్ చాలా, అది 10 పాసులు, చాలా అందమైన పాసు. మన్ను పుగళ్ కోసలైతన్ மணிவயிறு வாழ்த்தவனே தென்னிலங்கை கோமுடிகள்
சிந்து வித்தாய் செம்பொன்சே தண்ணீனல் மாமதில் புடை சூழ் கணபுரத்தின் கருமணியே என்னுடைய இன்னமுதே రాఘవనే తాలేలో అది పాట అని అంటే శయనం తాలేలో అంటే శయనం రాఘవనే తాలేలో కానీ అనేటప్పుడు ఏమన్నా కణపురత్తిన్ కరుమణి తిరుకన్నపురం అది విదేశంలో కరుమణియే అంటున్నారు. చాలా అందం నీలమణి నీలమేఘ శ్యామ ఓ రాఘవ అక్కడ రాముడిని చూస్తాం. ఆ దివ్యదేశంలో వెళ్ళి రాముడిని కాబట్టి తిరుమంగ ఆళ్వార్ ఏంటంటే వీళ్ళందరూ కొంతమంది 2 ఆళ్వారు నాయికా భావంలో వాళ్ళే ఒక స్త్రీలా మారి ఒక ప్రేయసిలో పాడతారు, ఒక గోపికా భావంలో పాడతారు. తిరుమంగ ఆళ్వారు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక స్టెప్ అక్కడక్కడ అమ్మాళ్వారు కూడా ఇలా చేస్తారు. అరే ఎల్లుండి అమ్మాళ్వారు నక్షత్రం చాలా భాగ్యం. అసలు ఈ సీతారాములది ఇది మాట్లాడడం అయోధ్య సీత చాలా భాగ్యం. మొన్నే రామ్ దర్బార్ ఇదేంటి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చాలా ఎంత అందంగా ఉన్నారు. సీత ఇదే ఎంత అందంగా ఉంది. అయితే తిరుమంగాడు వారు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక స్టెప్ ఎక్కువయ్యి ఒక అమ్మాయి ప్రేయసిలా ఉంది, ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్నలాగా మాట్లాడుతుంది. మున్నెళ్ళేర్ందిల கூழை முடிகோடா தெள்ளியல் என்பதோர் தேசிலல் என் செய்கேன் கல்லவிழ் சோலை கணபுரம் கைதொழும் பிள்ளையை పిళ్ళై ఎండ్రన్న పేరువరే అని ఒక భాష. నా కూతురు దానికి ఇంకా పళ్ళే రాలేదు, దానికి ఇంకా జుట్టే పెరగలేదు, మాటలే రావట్లేదు. కానీ తిరుక్కన్నపురం అనగానే శబరిరాజా అని ఏడుస్తుంది. ఈ పిల్లని పెట్టుకొని నేను ఏం చేయను. ఈ పిల్లలందరూ చూస్తే వీటితో వాళ్ళందరూ పెద్ద భక్తురాలు అంటారే, కానీ ఇది చిన్నపిల్ల కదా అని అంటారు. ఇంకా పళ్ళే మొలవలేదు కానీ ఇంత ఇలా మాట్లాడుతుంది. ఇది తిరుక్కన్నపురం అంటే ఏడు చేస్తుంది. నన్ను ఎప్పుడెప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్తాను అంటుంది ఇది అని ఆ భాష. అలానే ఇప్పుడు ఉన్నారు లక్ష్మణుడు. ఇందుకే తాత అక్కడ పిల్లై ఎన్బదోర్ అని అన్నారు కదా. నేనేమని చెప్పను ఈ పిల్లల గురించి. అందరేమో భక్తురాలు అంటారు కానీ ఇది నా పిల్లాయి కదా, నా పాపాయి కదా అని అంటున్నారు. అదే విషయం. గచ్చ తాత యథాసుఖం, నువ్వు నాకు పుత్రుడివే కానీ భక్తుడికి నువ్వు గొప్పవాడివిరా, అందరికీ దొరకదు ఈ భాగ్యం. కాబట్టి గచ్చ తాత యథాసుఖం. కాబట్టి సుమిత్ర అలా చాలా అందంగా పంపించింది. తతస్సుమంత్ర కాకుస్తం ప్రాంజలిర్వాక్యమబ్రవీత్ వినీతో వినయజ్ఞశ్చ మాతలిర్వాసవం యథా. ఇలా మాట్లాడి ఆలింగనం చేసి అనుగ్రహం చేసి పంపించి చాలా అందమైన వచనం. మనకి ఎలా మనం ఒక అమ్మలాగా ఎలా ఉండాలి అని చూపిస్తుంది. చాలా అద్భుతమైన విషయం. కైకేయి ఏమో నా కొడుకు బాగుండాలి అని అంటే, కౌసల్యేమో సాధారణంగా నా కొడుకు రాజవ్వాలి అని ఆశపడి, ధర్మం ఉండాలి, రాజవ్వాలి. ఇది సాధారణమైన సామాన్యమైన ధర్మం. నా కొడుకు రాజవ్వాలి, వాడు సుఖభోగాలన్నీ అనుభవించాలి. ఎందుకంటే నేను చాలా కష్టపడ్డాను, ఆ పిల్లోడేమో బాగుండని అందరు అమ్మా నాన్నలు ఇలా అన్నారు. ఇది సహజమైన ధర్మం, మనుష్య ధర్మం. కైకేయి ఏమో నా కొడుకు బాగుండడానికి అన్యాయం చేసినా పర్వాలేదు, నా కొడుకు బాగుంది. అలా కూడా ఆలోచించేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఒకళ్ళని తొక్కేసైనా వాళ్ళ కొడుకుని కూర్చోబెట్టడం, పవర్ వల్ల సాధించుకోవడం చాలామంది చేస్తారు కదా, మినిస్టర్ వాళ్ళు వీళ్ళు అలానే చేశారు. కానీ సుమిత్ర చూడండి, నువ్వు పుట్టింది ఎందుకంటే ఈ జన్మ వల్ల నువ్వు నీ అసలైన స్వరూపం తెలుసుకొని వాడికి చెందిన వాడివే నువ్వు తెలుసుకొని వాడిని చేరడానికే ఈ జన్మ నీకు దొరికింది. కాబట్టి నువ్వు నా కడుపులో పుట్టావంటే నేను నీకు ఆ సహాయం చేయకపోతే, నేను నీకు ఆ జ్ఞానం పొందడానికి నేను మార్గదర్శకురాలుగా లేకపోతే, నేను నీకు అమ్మ అనే పేరుకి నేను అర్హత కోల్పోయినట్టే. కాబట్టి ఒక అమ్మగా ఒక నాన్నగా నా ప్రయోజనం ఏంటంటే కృష్ణుడి దగ్గరికి నిన్ను చేర్చడం, అదే నా ప్రయోజనం. ఆ జ్ఞానం నీకు ఇవ్వడం, నీకు భగవత్ కైంకర్యమే నీకు పరమ పురుషార్థం, అదే నీకు కావాల్సింది. నువ్వు లౌకికంగా ఎన్నైనా సాధించు, కానీ పుట్టినందుకు నువ్వు కృష్ణుడిని చేరడానికి
ఒక మంచి ఆచార్య సంబంధం నీకు ఏర్పరచడం, ఒక గురువు సంబంధం నీకు ఏర్పరచడం, నీకు కృష్ణ సేవ వచ్చేలా చేయడం, నిన్ను మంచి సద్వైష్ణవ సంప్రదాయంలో నిన్ను చేర్చడం, ఒక అమ్మగా నాన్నగా నేను చేసేది అదే అని చూపిస్తుంది. ఇది ఉత్తమమైన అమ్మా నాన్నల యొక్క ధర్మం అని సుమిత్ర చూపిస్తుంది. ఒక అమ్మా నాన్న ఎలా ఉండాలి, పిల్లల్ని పెంచేటప్పుడు ఏది ఉద్దేశం అని ఆలోచించాలి. సాధారణమైన మనుష్య ధర్మంగా కౌశల్యాలుగా ఉంటారా, లేకపోతే అధమమైన కైకేయి చూపించిన మార్గంలో నడుస్తారు, లేకపోతే ఉత్తమమైన అత్యుత్తమమైన సుమిత్ర చూపించిన మార్గంలో నడుస్తారు. అందుకే రాముడు మనిషిగా గొప్పవాడు, కానీ లక్ష్మణుని శత్రుఘ్నుడి గురించి చెప్పేటప్పుడు భాగవతోత్తములు, శత్రుఘ్నాళ్వాన్ ఆ పేరు రాముడు కూడా రాలేదు. ఇళయ పెరుమాడు. కాబట్టి అదే మనం తెలుసుకోవాల్సింది. ఇద్దరు రత్నాల్ని కండి, భగవత్ కైంకర్యానికి ఒకడు, భాగవత కైంకర్యానికి ఒకడు. అందుకే సుమిత్ర ముగ్గురులో అతి గొప్ప తల్లిలా శాశ్వతంగా నిలిచిపోయింది. ఎందుకంటే ఈ వచనం, శిష్టస్వం వనవాసాయ రామం దశరథం విద్ది. రాముడే నీకు నాన్న, సీతే నీకు అమ్మ, వాడి కైంకర్యం చేయడం, వాడిని పొందడమే నీ లక్ష్యం. నువ్వు పుట్టినందుకే, నువ్వు ఉన్నది అందుకే. అది నువ్వు చేయి. అది నువ్వు చేయాలంటే వెళ్ళు. ఆపర్చునిటీ నీకు దొరకదు, అందరికీ వెళ్ళు. గచ్చ గచ్చ గచ్చ. కాబట్టి అటువంటి సుమిత్ర ఒక పేరెంటింగ్ మనకి కూడా రావాలని, సమాజం దానివల్ల అందరూ, ఇటువంటి సమాజం ఉందనుకోండి, అందరూ వైష్ణవులే అవుతారు, అందరూ రామభక్తులే అవుతారు. ఇలా స్వార్థంగా ఆలోచిస్తేనే, సుమిత్రలా లేకపోవడం వల్లే మన పిల్లలందరూ స్వార్థపరులే అయిపోయి ధర్మం మీద కృష్ణ భక్తి కొంచెం కూడా లేకుండా తయారవుతారు. కాబట్టి అటువంటి సుమిత్ర యొక్క జ్ఞానం మనకి రావాలని, రాబోయే తరం బాగుండాలని ఆ రాముడిని ప్రార్థించి, మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాబ్దే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. ఏమేతత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం పద్మస్త్వః ప్రవ్యాహృత విశ్రబ్దం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం. లాభస్తేషాం యేస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః యేషాం ఇందీవరస్యామో హృదయేషు ప్రతిష్ఠితః. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సन्ति నిర్భయాः. కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః. శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రేష్ఠవర్ధతాం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిన్మహీషాः. గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. చతుర్ముఖేశ్వరముఖైః పుత్రపౌత్రాదిశాలినే నమః సీతాసమేతాయ రామాయ గృహమేధినే. జయతి యతిరాజసూక్తిः జయతి ముకుందస్య పాదుకాయుగళి. తతు వైదనాస్త్రివేది మౌంజయంతో జయంతి భూషంతః. కవితార్కికసింహాయ కళ్యాణగుణశాలినే శ్రీమతే వెంకటేశాయ వేదాంతగురవే నమః. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్.